ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு தமிழ் பசங்க ரியாக்ஷன். ஷோக்கு முன்னாடி இப்போ வந்து ஒரு மாற்றங்கள் நிறைய இருக்கு. ஒரு 2 வாரமா மாற்றங்களாவே போயின்னு இருக்கு. எஸ் வந்து புது செட்டப்பாக இருக்கும், உங்களுக்கு புதுசாக தெரியும். அதே மாதிரி எங்களோட தலை இல்லை, நடுவில் ஒருத்தர் இருப்பார். நீங்கள் வந்து பரத் இல்லாமல் பார்த்துருப்பீங்க, நான் இல்லாமையும் பார்த்துருப்பீங்க. பட் இந்த வாட்டி ஃபர்ஸ்ட் டைம் அருவி இல்லாம ஏடி இல்லாமல் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறோம். வேர்ல்டு ஃபேன்ஸ், ஏடி ஃபேன்ஸ் அது நெக்ஸ்ட் வீக் கேர்ள்ஸ் ஃபேன்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் பதறாதீங்க, வராதீங்க. ஸோ இந்த வாரம் வந்து நம்ம ஒரு போல் போட்டிருந்தோம். ரொம்ப நாள் கழிச்சு போட்டிருக்கோம்ல, ரொம்ப நாள் கழிச்சு போல் போட்டிருக்கோம். அந்த போல்ல என்னென்ன மூவிஸ்னா வரதன், கலி, ஜெயிக்கப்பட்ட சொர்க்கராஜ்யம், அப்புறம் ஒரு ஹிருதயம். வழக்கம் போல ஒரு படம் ஹிருதயம். இல்ல ஆக்சுவலி நான் வந்து இது எனக்கு ஒருத்தர் இன்ஸ்டாகிராம்ல இது போட்டிருந்தாரு, மெசேஜ் போட்டிருந்தாரு. நான் வந்து ஹிருதயம்க்கு வந்து போட்டிருக்கேன், பட் ஆனா வரதன் எல்லாருமே அப்படிதான் பண்றாங்க. இதுல என்ன தெரியுமா நடந்துச்சு, நான் வந்து ஜெயிக்கப்பட்ட சொர்க்கராஜ்யம் போட்டிருக்கேன், ஆனா வரதன் பாருங்க. அது அந்த மாதிரி தான் வந்து வரதன் பாருங்க. நீங்க என்ன பண்ணாலும் எவ்வளவு கமெண்ட்ஸ் பண்ணாலும் நாங்க போல்ல ஜெயிச்ச படம் தான் பார்ப்போம். எஸ் அஃப்கோர்ஸ். ஆக்சுவலி நான் என்ன நினைச்சேன், இதுதான் வரும், ஹிருதயம் தான் வரும்னு நினைச்சேன். நம்ம பார்க்க விட மாட்டாங்க போல. பட் திரும்பவும் போல்ல ஜெயிச்ச படம் ஜெயிக்கப்பட்ட சொர்க்கராஜ்யம், நிவின் பாலி படம் ஜெயிச்சிருக்கு. ஸோ அதுதான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். இந்த படத்தோட டைரக்டர் வினித் ஸ்ரீனிவாசன் பா. ரைட்டு, ரிட்டர்ன் போயும் அவரு வினித் ஸ்ரீனிவாசன் படம். இவங்க காம்போல இது பார்த்தோம்ல, வடக்கான் செல்ஃபி. ஸோ வந்து 2 பேரோட காம்போ மறுபடியும் கூட பேரு கேஸ்ட் பேரு. ஸோ இந்த படத்தோட கேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் வித் நிவின் பாலி, ரெஞ்சி பானிக்கர், ஸ்ரீநாத் பாசி, லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன், வினித் ஸ்ரீனிவாசன், அங்க பேர் அஜுலா இருக்காரு. ஐயோ தினேஷ் பிரபாகர் இருக்காரு. நிறைய பேர் இருக்காங்க. பட் இவங்க தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க, படத்துல அடிக்கடி பாத்துக்கிறோம். இந்த படம் வந்து ஃபேமிலி டிராமான்னு சொல்றாங்க. ஜானர் வந்து ஃபேமிலி டிராமா. அதுவும் இல்லாம இது ரொம்ப நாளா போட்டிருந்தாங்க இந்த படமும். கமெண்ட்ஸ் நிவின் பாலி போல்னு தனியா போட்டிருந்தோம், அதுலயும் இது போட்டிருந்தோம். நிறைய ஓட்ஸும் வாங்கிச்சு. ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஜெயிக்கப்பட்ட சொர்க்கராஜ்யம் ரியாக்ஷன் போடும். പാപ്പാ വാടാ, ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഉള്ളൂ. നിനക്ക് ആസ്മയുണ്ടോ? ഉടനെ വന്നോളും. ഇങ്ങനെയുള്ള അപ്പന്മാരുണ്ടായ ഏത് മക്കൾക്കും വരും. എന്ത് രസാലേ. ആദ്യമായിട്ട് ഗൾഫിൽ ഇത് കാണുന്നു. മണല്. ഈ മണല് കാണിക്കാനാണോ വെളുപ്പങ്കാലത്ത് തന്നെ കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നു? എടാ മോനെ, എന്താ ഇത് വെറും മണലല്ലടാ. ഒരു 10-60 വർഷം മുമ്പ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ദുബായ്. ഇങ്ങനെയായിരുന്ന ദുബായിയെ ഇന്ന് കാണുന്ന ദുബായി ആക്കി മാറ്റി എന്താണെന്നറിയോ? ഡ്രീംസ്. ഒരുപാട് ആളുകളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ, പലരുടെയും വിഷൻ, അധ്വാനം. ഈ ലെക്ചർ അടിക്കാനാണ് എന്നെ കുന്നിന്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്നു. നീ എനിക്കുണ്ടായത് തന്നെയാണോടാ? അതെ, വെറുതെ എൻ്റെ അമ്മയെ സംശയിക്കരുത്. നിന്നോട് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. പക്ഷെ നിനക്കിതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ദിവസം മകനായതുകൊണ്ട്. അന്ന് നീ കണ്ണു തുറക്കുമ്പോ കാണുന്നത് ഈ മണലും മരുഭൂമിയൊന്നും ആയിരിക്കില്ല. നീ നിന്റെ മുന്നിലെ വെളിച്ചം കാണും, പടുകൂറ്റൻ കെട്ടിടങ്ങൾ കാണും, സാധ്യതകളുടെ ഒരു വലിയ നഗരം നീ കാണും, പണിയെടുക്കുന്നവന്റെ പടച്ചോനായ ദുബായിയെ നീ കാണും. துபாய்னு ரெஜிஸ்டர். கோதாபத்துல இருந்து எப்படிதான் இருக்கிறாரு, எப்படி இருக்கிறாருல. ஆனா தண்ணி குறிப்பிட்ட டைம் அப்பதான் வருவாங்க. ஏன்னா ஃபாரின்ல மோஸ்ட் ஆஃப் தி இதுல வந்து இதுதான். அது துபாய். മെഷീനിട്ട് സ്വിച്ച് അമർത്താനാണ് ഈ ചാടാ. ഇവിടുത്തെ കാലക്കല്ല് മേടിച്ചു കൊടുക്കണം. എവിടെ കിട്ടുക? ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி தாடி இல்லாம முடி நிறையலாம் பாக்குறேன். 2016 നോക്ക്, ഇതിൽ
അലക്കിയതോ അലക്കാത്തതോ ഏതാ? മണത്ത് നോക്കിയാ പോരെ. എന്റെ എബിനെ എബിനെ ഈ മഞ്ഞ ടവലുണ്ടോ അതിന്റെ മെല്ലകളൊന്നും അലക്കിട്ടില്ല. ഓക്കെ കരിയോ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഹാപ്പി ഓണം. ഇപ്പൊ ചിന്ന പിള്ളേർ ഹാപ്പി ഓണം പറയണ മുത്തേ. ഹാപ്പിയാണ്. ആർക്കും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ. ക്ഷമിക്ക് ചേട്ടാ. Hi, Shetty. Your workout over? Yeah, almost over. Hey, you have some celebration today? Yes, Onam celebration. Oh, Happy happy Onam. Onam. Enjoy. ചന്ദ്രനിൽ ആദ്യം കാലുകുത്തിയ മനുഷ്യൻ. Neil Armstrong, Papa. Give me something tough. കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേര്. മാറ്റില്ല. Yes, Andy. കറക്റ്റല്ലേ? എടാ VS വേറെ ചാണ്ടി വേറെ. രണ്ടും രണ്ട് പക്ഷത്താ. നീ കേരളത്തിലൊന്നും ചെന്നത് പറഞ്ഞേക്കല്ലേ. കൊന്നിട്ട് കേരള വെച്ചിട്ടില്ല. ചാണ്ടിയെ നമുക്ക് Okay, bye. Okay, sir. Bye. Hey, Tanya. Bye. മുത്തേ ബൈ. Tanya, 1 second. I told you എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് മുമ്പിൽ ചെന്ന് മുത്തേനെ വിളിക്കല്. Call me Chris. Okay? ഓക്കെ സോറി മുത്തേ. ബൈ മുത്തേ. മുത്തേ മുത്തേ ബൈ മുത്തേ. ടേക്ക് കെയർ മുത്തേ. ലവ് യു മുത്തേ. പെൺപിള്ളേരായിട്ടാണ് കൂട്ട്. ചെറുപ്പത്തിലെ ചരട് വലി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കുമ്പളം മുളക്കൂല. അവരില്ലാതെ ചൊല്ലിയിരിക്കണോ ജെറി, தெரிஞ்ச ஒருத்தர் பக்கத்துல സെൻസ് വളരെ മോശമാണ്. നീ എന്നെ പോലെ സൂട്ടിട്ട് തുടങ്ങണം. ഇത് ദുബായ് ആണ്. ഇവിടെ നീ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന പല രാജ്യത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടാണ്. ഒരു ഗ്ലോബൽ സിറ്റിസനെ പോലെ നീ ഡ്രസ്സപ്പ് ചെയ്യണം. എന്റെ പപ്പ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. മാർക്ക് സക്കർബർഗ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഓഫീസിൽ പോകുന്ന കാഷ്വൽസ് ഇപ്പൊ പഴയ പോലെ ഒന്നല്ല. ഇപ്പൊ കോട്ടിട്ടവൻ കള്ളനാന്നാ പറയാ. ഉണ്ണിച്ചേട്ടാ എന്നാ ടേണിങ്ങിൽ വിടണേ. ഇതാ അവിടെ കോട്ട് സൂട്ട് ഇടാതെ കുറെ പച്ച മനുഷ്യർ. ഈ കറമ്പന്മാരൊക്കെയാണ് ഇവന്റെ പച്ച മനുഷ്യന്മാര്. കാതിലും കഴുത്തിലും ചങ്ങലയിട്ട കുറെ അമ്മമാരുമായിട്ട് അവന്റെ കമ്പനി. ഞാൻ പറയുന്നൊന്നും അവൻ കേൾക്കുന്നില്ല. അവൻ ആര് പറയുന്നത് കേൾക്കില്ല പപ്പ. അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. അവൻ പപ്പയെ പോലെയാ. അവന് തോന്നുന്നേ അവൻ പറയൂ, അവന് തോന്നുന്നേ അവൻ ചെയ്യും. മിണ്ടരുത്. ഹാപ്പി ഹാപ്പി ഓണം. ലേറ്റ് ആയല്ലോ അല്ലേ? എവിടെ അച്ഛൻ ഒരിക്കലും ലേറ്റ് ആവാറില്ലോ. ഹാപ്പി ആണോ? ഡാ, തിരുമേനി. തിരുമേനിയോ? എനിക്ക് അച്ഛന്റെ പ്രാർത്ഥന മാത്രം പോരെ. നീ അത് കൊടുത്തേ. ഹായ്. എല്ലാരും വരൂട്ടോ. ഫിലിപ്പേ, ഇങ്ങോട്ട് കയറുന്നേ. ഇങ്ങോട്ട് കയറുന്നേ. ഓക്കെ. വിട്ട കൊടുക്കുற மாதிரியே கூப்பிட்டாரு. പിന്നെ നീ തനിക്ക് ആവശ്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറയണം. ഒന്നുമില്ലടോ, താൻ പോയിട്ട് ഉറപ്പല്ലേ? ഉറപ്പാ. Good morning, sir. Happy Onam. ഹാപ്പി ഓണം. ஒரு பிசினஸ் மேன் அவரு. பல பிசினஸ் வச்சிருப்பாரு போலயே. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग भैया. कैसे हो? जी ठीक हो भैया. भैया वो मेरा पेमेंट थोड़ा डिले हो गया भैया. बनाया. ओ गुलाब जामुन जी. मेरे लिए. हाँ जी बिल्कुल आपके लिए. താങ്ക് യു. എന്റെ ഭാര്യ കാണണ്ട. ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത നിങ്ങളെ അറിയിക്കാനുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയറിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത്തവണ സെന്റർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ബിസിനസ് ഹാസ് ഡബിൾ. സ്റ്റീലിന്റെ ബിസിനസ്സിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടായ ഗ്രോത്തിന്റെ കാരണക്കാരൻ ഞാനല്ല, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമാണ്. Thank you, sir. Thank you. And then അടുത്ത 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ട ടാർഗറ്റിലെങ്ങാനും നമ്മൾ എത്തിയ ക്രിസ്മസിന് നാട്ടിൽ പോകാനുള്ള നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ടിക്കറ്റ് ഞാൻ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത്. മീറ്റിംഗ് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ഏത് നിമിഷവും റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള മണിച്ചേട്ടൻ ഒരു ശോകഗാനം ആലപിക്കുന്നതാണ്. പ്രായമായത് നിനക്കാ. പ്രോഗ്രാം നടത്താൻ ഹോള് കിട്ടില്ലാന്ന്. അതെങ്ങനെ? നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തല്ലേ? ഒരു വാക്കാലുള്ള ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ സ്ഥിരം പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവർ അഡ്വാൻസ് ഒന്നും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ടിപ്പോ അവർ ഡേറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഹോള് വേറെ പാർട്ടി കൊടുത്തു. അതെന്നെ ഇടപെടാ. ഞാൻ ഒന്ന് പോയി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസാരിച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. ഈ എപ്സം ഗ്രൂപ്പ് വന്ന് അഡ്വാൻസും കൊടുത്ത് എഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്തിട്ടാ പോയിരിക്കുന്നത്. അയ്യോ ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ? ഒരു ഓപ്പൺ സ്പേസിൽ ഒക്കെ പോறாரு போல. അടടേ. എടാ, ഇൻഡോർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസും നമ്മൾ ഔട്ട്ഡോറിൽ ചെയ്യുന്നു. 4 മണിക്കൂറുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ. യൂത്ത് വിങ്ങിലെ പിള്ളേരോട് വരാൻ പറ. നമ്മുടെ അസോസിയേഷന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ബെസ്റ്റ് ഓണാഘോഷമായിരിക്കും. അതെ. എന്നാ പിന്നെ തർക്കല്ലേ? പിന്നെ? അതൊക്കെ ചത്തുപോകും. இவங்க ஏதோ பண்ண இவங்கடா போறாங்க. ஆசிட் வச்சிருவாங்க. എപ്പോഴായാലും അവരൊക്കെ അറിയണ്ടല്ലോ ചിപ്പി.
ഇപ്പൊ അറിയണ്ട. ശരി. യു ലുക്ക് സ്മാർട്ട്. ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റ് ബോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വിളിക്കാം. പപ്പ കൂടെ ഉണ്ടാവും. മെസ്സേജ് അയക്കണ്ട. ചെറിയ കെട്ടിപ്പിടിച്ചേ. പള്ളിയിൽ വെച്ചാ ചെറി, നീ ആ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടോ? എന്ത് നല്ല കുട്ടിയാന്നറിയോ? പള്ളിക്കാര്യത്തിലൊക്കെ എന്നാ ശ്രദ്ധയാ. നീയൊക്കെ അവളെ കണ്ടുപഠിക്കണം. അമ്മ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കാതുകൊണ്ടല്ല. അന്ന് മുതൽ ഞാൻ അവളെ കണ്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. കണ്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നാലും അവളെ എന്ത് കണ്ടിട്ടാ നിന്നെ? ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ. എന്റെ സ്കിൻ, എന്റെ ഫേസ്, എന്റെ ബോഡി. പിന്നെ ബോഡിയല്ലേ? എന്താടി എന്റെ ബോഡിക്ക് ഒരു കുഴപ്പം? വലത്തോടെ ഇരിഞ്ഞ നെടുമുടി വേണം, ഇടത്തോടെ ഇരിഞ്ഞ ശിവജി വേണം. ഇവർക്ക് എന്തായാലും കുഴപ്പം? ഇവർ രണ്ടുപേരും നല്ല അസൽ നടന്മാരാണ്. എടി അഹങ്കാരി, നോക്കിക്കൂടി. നിന്നെ കെട്ടാൻ വരുന്നവന് തല നിറച്ച് കഷണ്ടിയും നല്ല ഇടവേള ബാബുവിന്റെ പോലെ വയറുള്ള ഒരു ഐറ്റം സാധനം വരിക്കൂടി. നോക്കിക്കൂടി. നീ പോടി. ഹലോ ചിപ്പി. ജെറി, ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റ് ബോർഡ് ചെയ്യാൻ പോവാ. നീ നാട്ടിലോട്ട് എന്നെ കാണാൻ വരില്ലേ? ഞാൻ വരും. നീ പഠിച്ച് നല്ലൊരു ഡോക്ടറായിട്ട് വാ. ഇവിടെ ഒരു MBBS പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കാണ്. നീ അവളെക്കാളും നല്ല ഡോക്ടറാണ്. അവളുടെ അഹങ്കാരം താങ്ങാൻ വയ്യ. ബൈ. ബൈ. എൽജിയുടെ വൈഫ് ഉണ്ടാക്കിയ വൈന കലകന. ബിസിയാണോ? അല്ല. ഗേൾ ഫ്രണ്ടുമായിട്ട് സംസാരിക്കണം. ഗേൾ ഫ്രണ്ടോ? ഉണ്ടെന്നറിയാം. സംസാരിക്കണോ? വേണ്ട. എന്നാ വാ. നല്ല ഫാദറാ. സമയം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഉയരത്തിന്ന് കാണണം. ഇത് ഇങ്ങനെ വിശാലമായിട്ട് പരന്നു കിടക്കുന്ന കാണുമ്പോ അധ്വാനിക്കാൻ തോന്നും. സ്വപ്നം കാണാം. സ്വപ്നം കാണണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഉറങ്ങണം. ഇനി അങ്ങനെ ഒന്നും തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ നീങ്ങി വാ, നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുമ്പിന്റെ കച്ചവടം നടത്താം. ഇരുമ്പ് എവിടെയും പോവില്ലല്ലോ. നീ ഇപ്പൊ വർക്കൗട്ട് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലേ? പപ്പാ, നാളെ മുതൽ ഞാൻ ജിമ്മി പോയി. ആണുങ്ങളുടെ കൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം. കണ്ടാ இப்ப ஒரு ஒர்க் இது பண்ணும்போது கூட அதுதான் ஞாபகம். गुड मॉर्निंग जेकर साहब. कैसे हो रविंदर? जी ठीक हूँ सर. ये रख लो. ठीक है. बाय. थैंक यू. ഇതെല്ലാം பண்ணணுமா? കാശ് കൊടുക്കുന്നത് അയാൾക്ക് കെട്ടിക്കാൻ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു മോളുണ്ടാ. ഈ തണുപ്പത്ത് അവനൊരു ചായയെങ്കിലും കുടിക്കട്ടാ. எல்லாரோட ப்ராப்ளம்ஸும் தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க. എന്നാ പിന്നെ അയാള് സമ്മതിക്കൊന്നും തോന്നില്ല. ആർക്ക് പോയി? இல்ல ஒரு கையில ஏதோ வாங்கினாரு பத்தி, அந்த காசு கொடுத்துட்டு ஏதோ வேற வாங்கினாரு. என்னன்னு രാവിലെ ആകുമ്പോ എല്ലാരും നല്ല ഫ്രഷ് ആയിരിക്കും. മനസ്സിൽ ഇത്തിരി നന്മയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഈ നന്മ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യും. ദുബായ് ചെന്നൈ മെക്സിക്കോ ഫിൽറ്റർ കൊട്ടാരം പോലെ തകർന്നിരിക്കുമ്പോഴും അതൊക്കെയല്ലടാ വികസനം. നീ KSRTC ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇനി നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കയറാം. ഒരു മലയാളി ആവണമെങ്കിൽ ലൈഫിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഒരു KSRTC ബസ്സിൽ കയറിയിരിക്കണം. എதுக்கு யூகேல പഠിക്കത്തുക? ഇല്ല, ഇത് ബിസിനസ് നിனைக்கிறேன். ഓ, ഇന്ന് പോയ വീട് കാണാൻ എന്ത് രസമല്ലേ. ആദ്യം അയാൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും തരായിരുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ അയാളെ അവസാനം സമ്മതിപ്പിച്ചു. പറയട്ടെ, ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച്. ഇതാണ് ബിസിനസ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഒരാൾ MBBSന് ചേരാൻ ആഴ്ചയുമുള്ള ഒരു ഡോക്ടറായിട്ട് അവൾ തിരിച്ചു വരട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ഡിന്നർ ഞാൻ എന്റെ അമ്മുക്കുട്ടിക്ക് സിനിമ, ഷോപ്പിംഗ്, ഡെസർട്ട് ഡ്രൈവ്, அவர் மட்டும் கார்ல போறாரு. ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് പുറത്തു പോകുന്ന പരിപാടി ഇല്ല. അത് നിന്നെ ഉദ്ദേശിച്ച, നിന്നെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ച. സുഭാഷേ ഞാൻ കഴുകാം. നീ നിങ്ങൾ വന്നേ. വാടാ. ആ വാതിലും നാളത്തെ ഈ ഔട്ടിങ് കഴിഞ്ഞാല്
പിന്നെ നമ്മുടെ ഫാമിലി മാത്രമായിട്ടൊരു പുറത്തു പോക്കിനൊക്കെ ഉള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് അല്ലടാ. എന്താ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഹേയ്, ഞാനങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സെൻസിൽ പറഞ്ഞൊന്നുമല്ല. അമ്മു ഇനിയിപ്പോൾ വെക്കേഷൻസിനൊക്കെ മാത്രമല്ലേ വരുള്ളൂ. പിന്നെ അധികം വൈകാതെ നിന്റെ കല്യാണം, അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ആളുടെ കുടുംബത്തിൽ മെമ്പേഴ്സ് കൂടുമല്ലോ. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ വരുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ എൻ്റെ മക്കൾ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഞാനവരെ അങ്ങനെ കാണും. പക്ഷെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത എൻ്റെ കുടുംബം ഇതല്ലടാ. നിനക്ക് ഞാനൊരു സാധനം തരാം. ഞാൻ ദുബായിൽ വന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സേവിങ്സ് എന്ന് വാങ്ങിച്ച ക്യാമറയിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മൊമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ക്യാമറയിൽ. നാളെ നീ എനിക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുത്തു തരണം, നമ്മുടെ ഫാമിലിയുടെ. പപ്പ ഇത് ഫിലിം ഇടുന്ന ക്യാമറയല്ലേ? കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും തീരും. ഞാൻ എൻ്റെ പുതിയ ക്യാമറ എടുക്കാം. ഡിജിറ്റലിൽ എടുക്കുന്ന 100-300 ഫോട്ടോസ് ഒന്നും വേണ്ടടാ. ഒരു ചെറിയ ആൽബത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ നല്ല കുറച്ച് ഓർമ്മകൾ മതി. പറ്റുമോ? நான் கூட பண்ணிட்டேன். நீ நினைச்ச പപ്പാ നമുക്കൊരു ബെല്ലി വായിക്കാം. എന്നൊക്കെ പോകുമ്പോ ബെല്ലി എടുത്തോണ്ട് പോവാം. സൺഡേ ഔട്ടിങ്ങിന് റോൾസ് റോയ്സ്. വെള്ളിയാഴ്ച മീൻ മേടിക്കാൻ പോവാൻ ഫെറാറി ആയാലോ? യെസ് കറക്റ്റ്. നമുക്ക് വാങ്ങിക്കടാ. ഇതുങ്ങളെയൊക്കെ കെട്ടിച്ചു വിടാനുള്ളതാ. പപ്പയും മക്കളും കാശ് ചെലവാക്കാനുള്ള വഴി മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി. സമ്പാദിക്കാനുള്ള വഴി ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട. ഇനി എന്ത് സമ്പാദിക്കാനാണ്? എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം ഇതായി കാരണത്തുള്ളൂ. ഐ ആം ദ വെൽത്തിയസ്റ്റ് മാൻ ഇൻ ദ വേൾഡ്. അംബാനിയെ വേണേ ചലഞ്ച് ചെയ്യാം, മിത്തലിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാം, യൂസഫ് അലി വേണേലും ചലഞ്ച് ചെയ്യാടി. അവരൊക്കെ ഇപ്പൊ ഉറങ്ങായിരിക്കും. അത് ശരിയാ. നേരെ നോക്കി വണ്ടി ഓടിച്ചാ മതി. പപ്പാ നേരെ നോക്കി വണ്ടി ഓടിക്കാം. പപ്പ ഒന്നും പേടിക്കണം, ഞാൻ എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചോളാം. ஃபேமிலி பிரிஞ்சிரோன்னு நினைக்கிறேன். ശരി പപ്പ. ஃபேமிலியே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்கறாங்க வித்தியா. അതുകൊണ്ട് എയർപോർട്ടിലേക്ക് വരണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞേ. மேபி படிக்க போயிட்டு திரும்பி வந்து கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா ரியாக்ட் பண்ணுவாளோ. വായി നോക്കി പോട്ടെടാ മുത്തേ. ഓക്കേ അമ്മു. പപ്പ മുത്തേ. ക്ലാസ്സിന് ഇടയിൽ കൂടി മഴ ചോരുന്നുണ്ടേ. ஏர்போர்ட் போறியா? இல்ல ஏர்போர்ட் அவங்க தான் வரவானன்னு சொல்லிட்டாங்க. ഇസ്ലാമിക് പോയി. ഹലോ. ഇല്ലടാ, എന്ത് പറ്റി? വാർത്തകൾ വിശദമായി. ലോകമെങ്ങും സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിന് ആക്കം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അമേരിക്കൻ ഓഹരി വിപണി തകർന്നടിഞ്ഞു. 1987 കനത്ത സാമ്പത്തിക തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അമേരിക്കൻ വിപണിയിലുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമാണ് ഇന്നത്തേത്. ലോക മുതലാളിത്ത സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് തന്നെ ഇന്നൊരു ദുരന്ത ദിനമാണെന്ന് വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു. അമേരിക്കയിലും ബ്രിട്ടനിലും ബാങ്കിംഗ് രംഗത്തുണ്ടായ കനത്ത തകർച്ചയുടെ ആഘാതം ഗൾഫ് നാടുകളിലും അലയടിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. കെട്ടിട നിർമ്മാണ മേഖല, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, ഒപ്പം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മറ്റ് തൊഴിൽ മേഖലകൾ ഇവയെല്ലാം വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു. ദുബായിയുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റി 8 பேர் தங்குவாங்க. அது இந்த പിജി மாதிரி അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഈ സിറ്റിക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായാലും അതെല്ലാം മറികടന്ന് ദുബായ് മുന്നോട്ട് തന്നെ. ഞങ്ങൾ ഷെയർസിൽ ഒരുപാട് കാശ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ക്രാഷ് ആയപ്പോൾ അത് മൊത്തം പോയി. അതിന്റെ ഷോക്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ இந்த இது ரிட்டையர் ஆகுறேன்னு அவரா? இல்ல இவரு தாத்தா ஒருத்தர் வந்திருந்தாருல்ல. ஒரு கஷ்டமா போய் இல்லடா கூட டிரைவ் பண்ணாரு. இல்ல ஃபர்ஸ்ட் வொர்க் அவுட் முடிஞ்சான்னு கேட்டார் பத்தி ஒருத்தர். அவரு ரொம்ப கஷ்டமா வந்தனுயா. பேமெண்ட் டிலே ஆச்சுனால போயிட்டு கொடுக்குறாரு போல. ஓ திருப்பி எதனா 100 टन सारा आपका है. Thank you. Thank you. First thing in the morning നാളെ സന്ദീപിന്റെ പൈസ ഞാൻ ബാങ്കിൽ ഇട്ടിരിക്കും. I'm very happy with the returns. Okay. ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, ഈ amount തിരിച്ച് ജേക്കബ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ. Oh, that's great. Okay. Thank you. So, my name is Omari. Frank told me about your investment plan. Only because of that. अजय. Meet Ajmal. हाय सिजॉय, गुड टू सी. ये हमेशा बात करते हैं आपके बारे में. जी, ये तो हमारे बड़े भाई की तरह है. സിജോയ്, അജ്മൽ ഒരു ഹ്യൂജ് ലോഡ് സ്റ്റീൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ ആലോചിക്കുക. അവനത് മാർക്കറ്റ് റേറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു 300 ദിർഹംസ് കുറച്ച് എനിക്ക് തരാമെന്ന് പറയുന്നു. അതെങ്ങനെ? ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് നിന്നുപോയ ഒരു കമ്പനി വിറ്റൊഴിവാക്കുന്നത്. ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റീലിന്റെ ബിസിനസ് ഡള്ളാണ്. പക്ഷേ റേറ്റ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് ഡിമാൻഡ് നന്നായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനും കുറച്ച് പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഗുഡ്.
എടാ ഒരു ബൾക്ക് എമൗണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും നിനക്ക് പരിചയമുണ്ടോ? ആ ഒരാളുണ്ട്, பெரிய இடத்துல மாட்ட போறாரு. ചെറിയ പരിചയമാ. കക്ഷി ഒരു ചെന്നൈ മലയാളിയാ. ദുബായിൽ വന്നിട്ട് അധികം ആയിട്ടില്ല. என்ன யூஸ் பண்ணாம இருக்க மாட்டீங்க, துபாய் போனா கூட വേണമെങ്കിൽ അച്ഛനൊന്ന് മുട്ടിച്ച് அது என்னடா சென்னையில மலை. ஓ மொத்தம் எங்கேயும் பார்த்த மாதிரியே இருக்குது. பத்திர திருட்டு முடியாகுது. நான் ஏதோ 10ல பார்த்துக்கிறேன். ஜேக்கப் சக்காரியா? எஸ். ஹாய் முரளி. ஹாய். ப்ளீஸ் கம். உங்க கம்பெனி பத்தி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். Actually my friends were saying, you know, pretty good things about you. പിന്നെ ജേക്കബിന്റെ മെയിൽ ഞാൻ വായിച്ചു. ഉங்க സപ്ലയറുടെ പേര് என்ன? അജ്മൽ. അജ്മൽ. ഹൗസിംഗ് ബിസിനസ്. He is good. How do you say that? അയാളെ വിശ്വസിക്കാമല്ലോ അല്ലേ? 100%. He is like a brother to me. Okay. It's a lot of money. Yes, it is. ஒரு 2 நாள் டைம் கொடுங்க. யோசிச்சு சொல்றேன். Sure. Full amount എഴുതി. சரியில்லை. ഒരു ഗ്യാരണ്ടിക്ക്. Thank you. Can I see some more collections? Sir, this would be an excellent choice. And the price is also slashed down. I think you should buy it. വാങ്ങിയാലോടാ? പപ്പ ഇത് വലിയ സ്റ്റോണല്ലേ, വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും. സാരമില്ലടാ, 25th വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി അല്ലേ, നല്ല കനത്തിലിരിക്കട്ടെ. നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം. മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ വിലയും കുറവാ. ശരി സാറേ, ഇപ്പം വില കുറവാ. ഞാനും മലയാളിയാ, വടകരയെന്നാ പേര് ഭാഷ. സുനി, നീ ആ വില്ലങ്ങ് എടുത്തു കൊടുത്തേ. പപ്പ കാർഡ്. നിന്റെ കാർഡ് കൊടുക്കടാ. എന്റെ കാർഡ് കൊടുക്കണ പപ്പയുടെ കാർഡ്. ഏത് കാർഡ് കൊടുത്താലും ഞാൻ തന്നെയല്ലേ ബില്ലടയ്ക്കുന്നു. കൊടുക്ക്. പൊന്നു ജേക്കബേ, ഒന്ന് ഓഫീസ് വരെ വാ. ഞാൻ വീട്ടിൽ പോട്ടെന്നാ. ഷേർലി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അത്യാവശ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയില്ലല്ലോ. കാശെല്ലാം ഫേക്ക് തന്നെ. കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ അജ്മലിന്റെ വീട്ടിലേക്കും പിന്നെ ഓഫീസിലേക്കും മാറി അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ല. ഇന്ന് കുറച്ചു മുമ്പ് ഓന്റെ മൊബൈലിൽ വിളിച്ചപ്പോ റിങ് ചെയ്തു. 2 റിങ്ങോടുകൂടി ഫോൺ അവൻ കട്ട് ചെയ്തു. നമ്മൾ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് ഇല്ലേ, അത് അറബിയിലല്ലേ വരിക. ഇത് അറബി ആയിരുന്നില്ല. പിന്നെ വിളിച്ചു നോക്കിയോ? പിന്നെ അവനെ കിട്ടിയിട്ടേ ഇല്ല. எல்லா இடத்துலயும் பிரச்சனை ஆகும்ல. ஒரு என்ஜி பண்ணிக்கிறது ஏன்னா ஆயிடும். அடுத்து தலைவர் बिजनेस भैया ये सारा हमारा लोड है, बाकी 2 दिन के बाद आएगा. सब एक साथ शिफ्ट करते हैं. So this is yours. थैंक यू भैया. मेरे सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अब सॉल्व होने वाले हैं. विद दिस मनी आई एम गोइंग टू मेक अ क्लीन स्वीप. रेडियो स्वीपर्स टू मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा. ക്ലീനാ സ്വീപ്പസ്റ്റ്. അവൻ ചതിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ ജേക്കബ്. मेरे सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अब सॉल्व होने वाले हैं. विद दिस मनी आई एम गोइंग टू मेक अ क्लीन स्वीप. மொத்தமும் கேட்பாங்க. எல்லா இடத்துலயும் இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. अरे भाई ऐसा नहीं, थोड़ा सा ऊपर करो. ഇത് അജ്മലിന്റെ ലോഡാണ്. അല്ല സാർ, ഇത് കമ്പനിയുടെ ലോഡാ. ഇത് ഓൾറെഡി സെയിൽ ആയതാ. പാർട്ടി നാളെ വന്ന് സാധനം ക്ലിയർ ചെയ്യും. अरे भाई ऐसा नहीं. പപ്പയുടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മുഴുവൻ കാശ് അവന്റെ കയ്യിലാണോ? എത്ര? 8 million dirhams. ഈശ്വര, 13 കോടി രൂപ. നാളത്തേക്ക് ഈ വിവരം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു തുടങ്ങും. ഇന്ന് ഷേർലി ഇതറിയണ്ട. അവള് സന്തോഷിക്കേണ്ട ദിവസമായി. ചൊല്ലി പോയിട്ടാണ് അവള് സന്തോഷിച്ചോട്ടെ. ഇന്നും കൂടി ഓൾറെഡി പെரிய സർപ്രൈസ്. ஸ்ரீநாத் பாஸ் இருந்தாரு. ஸ்ரீநாத் பாஸ் பார்க்கலிட்டா நானு. ஆனா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்லயுமே அவர் காண பத்தியா அந்த டக் ஆஃப் வார்லாம் விளையாடுமா, அதுலயும் காண வரும். ഞാൻ പറയുന്നു ഒന്ന് കേക്ക്. ഇല്ലില്ല, ഞാൻ എവിടെയും പോകുന്നില്ലോ. ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അജ്മലിനെ ഞാൻ ട്രേസ് ചെയ്തോളാം. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി പ്ലീസ്. സന്ദീപ്, ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കൃത്യം ഡേറ്റിന് പൈസ തന്നതല്ലേ. ഇത് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്തൊരവസ്ഥയായിപ്പോയി. പ്ലീസ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പ്ലീസ്.
തേടി പോയി കണ്ടുപിടിപ്പോ. ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും നേരിട്ട് കാണണം, കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. നമ്മുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാവാതിരിക്കില്ല കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും. സിജോയ്, നീ എനിക്ക് തന്ന കാശ് നീ എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തെന്ന് എനിക്കറിയാം. അത് ഒരു ദിർഹം പോലും കുറയാതെ ഞാൻ തിരിച്ച് തരികയും ചെയ്യും. പക്ഷെ എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം വേണം. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ നിനക്ക് ഗ്യാരണ്ടിക്കൊരു പോസ്റ്റ് ഡേറ്റഡ് ചെക്കോ മറ്റോ. ചൂടാറുന്നതിന് മുമ്പ് കുടിക്കൂട്ടോ. അച്ഛൻ ചായ കുടിക്കേ. இவரு தெரிஞ்சவர் தான். அவரு சென்னை மலையாளி ஒருத்தர் இருக்கிறாரு. ജെറി, 97 ഞാൻ ദുബായിലെത്തുന്നത്. 2 വർഷം ലേബർ ക്യാമ്പിലായിരുന്നു. അവിടെ പെട്ടുകിടന്ന് എന്നെ പൊക്കിക്കൊണ്ടുവന്നത് നിന്റെ പപ്പയാ. കടങ്ങളുടെ കണക്ക് പറയാനാണെങ്കിൽ നിന്റെ പപ്പയ്ക്ക് പറയാനുള്ളതിലും ഒരുപാടധികം എനിക്ക് പറയാനുണ്ടാവും. ഈ മനുഷ്യനില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇക്കാണുന്നത് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. എൻ്റെ പണം ജേക്കപ്പച്ചായൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്യാരണ്ടി. അതിന് ഏതെങ്കിലും ബാങ്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന കട്ടിക്കടലാസിൽ ഒപ്പിട്ട് തരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നിന്റെ പപ്പയോട് പറഞ്ഞേക്ക്. ഒമേരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈജിപ്ഷ്യൻ ഇവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. അയാൾ സ്റ്റീൽ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ വന്നിട്ട് കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് ക്യാഷ് തന്നിരുന്നു. നമുക്ക് അയാൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം. താനെന്താ എന്റെ ഫോൺ എടുക്കാത്ത? മുരളി, ഞാൻ നേരിട്ട് വന്ന് സംസാരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. നേരിട്ട് വന്നല്ലോ, സംസാരിക്കടോ. அன்னைக்கே உன்னை கேட்டிருந்தேன், அந்த அஜ்மலா நம்பலாமான்னு. அப்ப நீ என்ன சொன்ன? 100% விஸ்வசிக்க, 100% லைக் அ பிரதர். பிரதர் நல்ல வெச்சாங்க ஆப்பு உனக்கு. இத்தனை வருஷமா இந்த நாட்டுல இருந்துகிட்டு பிசினஸ்ல யாரை நம்பணும் யாரை நம்ப கூடாதுன்னு கூட தெரியாம நீ எல்லாம் என்னத்துக்கடா பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்க? போட்ட മുരളി, പ്ലീസ് കുറച്ച് മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിക്കണം. நீ எனக்கு மரியாதை கத்து தரியா? You gonna teach me how to behave? காசு கொடுத்துட்டு பேசுறா. 3.5 மில்லியன் மேடிச்சோண்டு போயிட்டு நீ என்ன மரியாதை படிப்பிക്കാൻ പാടാ മാന കേട്ടവനെ. മുരളി പ്ലീസ് പേസ് വേണ്ട. don't create a scene. എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്റെ കാശ് തിരിച്ച് തന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ആ ഗ്യാരണ്ടി ചെക്ക് ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യും. അപ്പുറം നീയും നിന്റെ കുടുംബവും അകത്ത് പോകും. സാവടാ ഉനക്ക് മനസ്സിലായോടാ? നീ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. എവ്രി വൺ വാസ് ഡ്രിങ്കിങ്. ഞാൻ ഒരു ബിയർ മാത്രമേ കുടിച്ചുള്ളൂ. കുടിയന്മാർക്ക് കണക്കൊക്കെ. നീ റോഡിൽ കിടന്ന് തല്ലുണ്ടാക്കിയടാ. പപ്പയോട് ആരോ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറയടാ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഒരിക്കലും എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തു, ഞാൻ റിയാക്ട് ചെയ്തു. ആദ്യം കൈവച്ചതും അവനാ. എൻ്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റൊന്നുമില്ല. റോട്ടിൽ കിടന്ന് തല്ലുണ്ടാക്കിയിട്ട് ന്യായം പറയുന്നതാ. പണ്ട് ഇതുപോലെ കോളേജ് കിടന്ന് തല്ലുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഡിസ്മിസലും വാങ്ങിച്ചു വന്നവനാ നീ. ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത തെണ്ടി പിള്ളേരെ പോലെ നടക്കാൻ നാണം ഉണ്ടോ നിനക്ക്? പപ്പയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വേണ്ട. ആർക്കാണ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ? എന്താണ് എനിക്ക് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ? എന്നോട് എന്തിനാ ചൂടാവുന്നേ? ഞാനാണ് നാട്ടുകാരുടെ പൈസ ഒക്കെ മേടിച്ച്. ഞാൻ കാരണമാണോ 24 മണിക്കൂർ ആൾക്കാരെ പൈസ എന്റെ കാരണമാണോ? എന്നെ ഉപദേശിക്കാനും ചോദ്യം ചെയ്യാനും വരുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനുള്ള അർഹതയുണ്ടോ എന്ന് സ്വയം ചോദിച്ചു. ஐயோ ஒரு பீரிக்கேவா? எல்லாமே கூலா ஹேண்டில் பண்ணிருந்தாரு. இல்ல எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா, நிவின் பாலிக்கு வைன் சரக்கு ஊத்தி கொடுத்தாரு, தம்பி மட்டும் ஒரு பீர் வச்சு திட்டுறாரு. என்ன பிரச்சனை பண்ணது இதுதான், பீர் வச்சு. ஆனா ஆமா சொன்னாரு. எப்படி தூக்கம் வரும்? ഇന്ന് ഞാനും അടുക്കളയിൽ എബിൻ പറഞ്ഞതൊന്നും മനസ്സിൽ വെക്കരുത്. അവന്റെ പ്രായത്തിലുള്ള പിള്ളേർക്ക് എങ്ങനെയാ സംസാരിക്കണ്ടേന്ന്. കുഴപ്പം അവന്റെ മാത്രമല്ല, അവൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവനെ ചീത്ത വിളിക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. അത് തെറ്റല്ലേ? മക്കളെ നമ്മളും മനസ്സിലാക്കണ്ടേ? എന്നാലും അവൻ അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല. ഷെളി, ലൈബീരിയയിൽ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് സ്ക്രാപ്പ് കിടപ്പുണ്ട്. ഇറാനിൽ എനിക്ക് 1-2 ബയേഴ്സും ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് നടന്നാൽ ഒരു വലിയ എമൗണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരും. ലൈബീരിയ വരെ ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതിനൊക്കെയുള്ള ചെലവ് മാത്യു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചായ പോയിട്ട് വാ. പക്ഷെ ഈ സമയത്ത് നിന്നെ മക്കളെ ഇവിടെ വിട്ടിട്ട് ഇച്ചായോ, ബിസിനസ്സിലുള്ള ലാഭവും നഷ്ടവും ഒക്കെ കണ്ടു വളർന്ന നല്ല ഉശിരുള്ള അച്ചായത്തിയാ ഞാൻ. കടക്കാരെയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിക്കോളാം. എന്റെ മുമ്പിൽ ഒരുത്തനും വാലുപൊക്കില്ല. പ്രമോദ് സാർ,
പപ്പ വേണ്ട, ഞാൻ കൊടുത്തോളാം. ട്രോളി വേണം സാർ? ഏയ് വേണ്ട. കവിയൂർ ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളി വെച്ചിട്ടാ ഞാൻ നിന്റെ അമ്മയെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നു. അവിടെ വെച്ച് തന്നെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കെട്ടും. പള്ളിമുറ്റത്തുനിന്ന് അവിടെ കൈ പിടിച്ചിറങ്ങി അന്ന് തൊട്ടിന്നവരെ ഞാൻ അവളെ കരയിച്ചിട്ടില്ല. ഷെളി കരയാൻ പാടില്ല. എനിക്കിത് പറയാൻ വേറെ ആരുമില്ല. നോക്കിയേക്കനടാ. என்னடா ஃபாதர் பால் வாங்க போனார், திருப்பி வர மாட்டார், அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு போறாரு இவரு. திருப்பி பிரச்சனை மாட்டிக்காம. ഇന്നലെ രാത്രി മുരളി മേനോൻ വിളിച്ചിരുന്നു. അയാളുടെ ഫുൾ എമൗണ്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും കോടതി ചെന്നൈ പ്രഷർ കേസ് വേറെ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നും പറഞ്ഞു. മറ്റു കടക്കാരുടെയും സ്വരം മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇച്ചായം വരാൻ ഇനിയും സമയമെടുക്കും. നമ്മൾ കുറച്ച് എമൗണ്ടെങ്കിലും ഉടനെ സെറ്റിൽ ചെയ്തേ പറ്റൂ. നാട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിറ്റാലോ? അതുകൊണ്ട് മാത്രം ആവില്ല. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച് FD ഒക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസും. ഇവിടെ നമുക്കതിന് മാത്രം നമ്മുടെ ഓഫീസ്. അയ്യോ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് മണിച്ചേട്ടൻ, മൊയ്തുക്ക എല്ലാരെയും പിരിച്ചുവിടേണ്ടി വരും. ഇതുകൂടാതെ പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് എമൗണ്ട് റെഡിയാക്കണമെങ്കിൽ വേറൊരു സാധനവും കൂടെ ഇങ്ങനെ കൊറേ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വെറുതെ ഒരു സമയം അങ്ങോട്ട് പറയും. നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എത്തി വിളിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോ അവന്മാര് പറയും ഓൺ ദ വേ. എന്തുട്ട് ഓൺ ദ വേ? അവിടെ കട്ടിൽ മുന്നേ എത്തിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല, എന്നാലും വെച്ച് കാച്ചും ഓൺ ദ വേ. ഇവനെ മേടിക്കാൻ പോയ കഥ അറിയുന്നു നിനക്ക്? അന്ന് നിങ്ങൾ ഊട്ടി പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ഷെർലി 8 മാസം പ്രഗ്നന്റ്. നമ്മുടെ മുത്തിനെ അവൻ വയറ്റേ കിടന്ന് ഒരു ജാതി കുത്തും ചവിട്ടുമൊക്കെ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഷെർലിക്കൊരു മോഹം, അവളുടെ അബുദാബിയിലുള്ള കൂട്ടുകാരുടെ മോളുടെ കല്യാണത്തിന് പോകണം. അന്ന് ജേക്കബിന്റെ കയ്യിൽ പഴയ ഒരു കൊറോളയാണ്. വലിയ കണ്ടീഷനൊന്നുമില്ല. ഷെർലിയും കൊണ്ട് ഇത്ര ദൂരം അങ്ങനെ ഓടിച്ച് ഈ കാറിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ജേക്കബിന് ഒരു പേടി. പുതിയ മുതലാളി വരുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്കിവനെ ഒന്ന് പറപ്പിച്ചാലോ? ഒരുങ്ങില്ലേ ജേക്കബിനെ പോലെ? കാർ വിറ്റേ ആവണുമാ? പാട്ടി പോയിരുന്നു. ജബലാലിയില് ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ കടയിലുണ്ടാവും. എന്താവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ മതി. ഇത് വെച്ചോ. വേണ്ട ചേട്ടാ. പപ്പയുടെ ഡ്രൈവർ തരുന്നതെന്ന് കരുതണ്ട, പപ്പ തരുന്നതെന്ന് കരുതിക്കോ. ഹലോ അമ്മ. ഹലോ ജെറി. എന്താ മുത്തേ? ഓഫീസിലേക്ക് വാ. എന്തുപറ്റി? ഇവിടെ പോലീസും ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാര് അമ്മയോട് அந்த செரின்னு ஒருத்தர் இருந்தார்ல, செரியா ஒமரின்னு ஒருத்தர். பிலிப் அங்கிள் இவர் தானே டிரைவர்? ஓ இவர். Jacob wife is innocent, sir. Sorry. I know them personally. This is an arrest. Sir, please, sir. I will come to the police station for them. I told you. This is an arrest. Sir, I please. told you. No way. Please هذول listen me, مكتوب sir. القبض عليهم في قضية. Sir. ما تحاول. You are breaking the law. Let me do my job. Please, Sir. please, huh? Sir. Stay back. Sir, that's my mother. You're breaking the law. This is arrest. I need to go with You're her. breaking the law. This is arrest. Sir, I I need to told go you. with her, sir. ارجع. That's my mother. هذا I عمل cannot let you go without me. That's my mother. Jerry. ഒമേരിയുടെ കേസ് തൽക്കാലം സോൾവ് ചെയ്തു. കാർ വിറ്റ കാശ് മുഴുവൻ അയാൾക്ക് കൊടുത്തു. ബാക്കിയുള്ളത് 6 മാസത്തിൽ തന്ന് തീർക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും പാസ്പോർട്ട് തിരിച്ചു മേടിച്ചോ? جري جايكب زكريا. Sir. You don't pay credit card bills?
Emaris MBD Bank put the case against you. ரிங்கு வாங்கினதுல You go. And you stay. இந்த ரிங்கு வாங்கினது பே பண்ணல. அது ஒண்ணு அவன் அங்க வந்து அவன்கிட்ட அவ்வளோ ஆக்ஷன் அவன் அந்த ஒரு இதுலயும் എനിക്കിത് പറയാൻ വരാനില്ല നോക്കിയേക്കണടാ அவங்களே பிரச்சனை இது பண்ணிட்டாங்க. இப்போ இவரு மாட்டீங்க வாய் விட்டு மாட்டீங்க. എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് പപ്പൻ്റെ കൈ അമർത്തി പിടിച്ച് കരയാൻ പാടില്ല, അവളെ നോക്കിയേക്കണെന്ന് പറഞ്ഞു. പറ്റുന്നില്ല കൽപ്പങ്ങൾ, എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാൻ പാടില്ല, എവിടെ തുടങ്ങണമെന്നറിയാൻ പാടില്ല. ജെറി, വാ, നീ ആ കോർണറിലുള്ള കഫ്റ്റേരിയ കണ്ടോ? മുക്കത്തുകാരൻ ഒരു ഷെരീഫിന്റെ കഫ്റ്റേരിയ അത്. 9 വർഷം മുമ്പ് ആരുടെയൊക്കെയോ കൈയും കാലും പിടിച്ചിട്ടാണ് അവൻ ഗൾഫിൽ വന്നത്. ഓലമേഞ്ഞ കുടിലിൽ കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയത്തെ ചോർച്ചയടയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ നീ കിടന്നിട്ടുണ്ടോ? അവൻ കിടന്നിട്ടുണ്ട്. അവന്റെ മൊത്തം കുടുംബം കിടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ അവന്റെ ഫാമിലി താമസിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് സിറ്റിക്കകത്താ. അവിടെ അവർക്ക് സ്വന്തമായ ബിസിനസ്സും ഉണ്ട്. ജീവിതം പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് ദൂരമൊന്നും പോകണ്ട ജെറി. ഈ സ്ട്രീറ്റിന്റെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ വലിച്ചൊരു നടത്തം നടത്താൽ മതി. ഇവിടുത്തെ ഓരോ കോണിലും എല്ലുമുറിയെ പണിയെടുക്കുന്ന മലയാളിയുടെ മുഖത്തോട്ടൊരു നോട്ടം നോക്കിയാൽ മതി. തമാശയായിട്ട് എല്ലാവരും പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിൽ ചെന്നാലും ഒരു മലയാളി ഉണ്ടാവുമെന്ന്. അത് തമാശയല്ല. കടലും മലയൊക്കെ കിടന്ന് ഏത് നാട്ടിലും പോയി സ്വന്തം സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളവൻ തന്നെയാണ് മലയാളി. നിന്റെ അപ്പനെങ്ങനായിരുന്നു? ജേക്കബിന്റെ മകൻ എന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് കരയാൻ പാടില്ല. തോറ്റുപോയതിനെ പോലെ വന്ന് നിൽക്കാൻ പാടില്ല. വണ്ടി ഇറങ്ങടാ. ജെർസായ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ ഞാൻ ജെർസായന്റെ ജൂനിയർ ആയിരുന്നു. പ്രയർ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നു. കെവിൻ. യെസ്, കെവിൻ. മൈ സിസ്റ്റർ ജസ്റ്റ് ഗോട്ട് എൻഗേജ്ഡ്. കം ജോയിൻ us. ഓ ഇല്ല, ഞാൻ വാ ജെർസായ, ഇറ്റ്സ് ഓക്കേ, കം. അല്ല കുഴപ്പമില്ല. കം കം കം. ഹേയ്, സ്റ്റേ അറൗണ്ട്, ഓക്കേ? അശ്വിൻ, മീറ്റ് ജെറി, ഹീസ് മൈ സീനിയർ. ചേച്ചി, ചേച്ചി, meet my sister. Hi. Hi. I'm Christina. ജെറി ജേക്കബ്. അന്ന് നീ കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ നീ നിന്റെ മുന്നിലെ വെളിച്ചം കാണും. പടുകൂറ്റൻ കെട്ടിടങ്ങൾ കാണും. സാധ്യതകളുടെ ഒരു വലിയ നഗരം നീ കാണും. പണിയെടുക്കുന്നവന്റെ പടച്ചോനായ ദുബായിയെ നീ കാണും. என்ன பண்ண போறா தெரியலையே. മാത്രമല്ല ബാക്കി സപ്ലൈസിനെ പോലെ ഈ ലോക്കൽ സ്ക്രാപ്പിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ലോ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റീലല്ല സാർ ഞങ്ങൾ. ദിസ് ഈസ് എ ഫൈനസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഫ്രം ടർക്കി. അതും മാർക്കറ്റിൽ ബെസ്റ്റ് റേറ്റിൽ തരാം സാർ. ഓയിൽ കമ്പനീസ് എല്ലാം അപ്രൂവ് ചെയ്താണ് സാർ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റീൽ. മാം, നിങ്ങളെ കമ്പനി വലിയൊരു ഫൈനാൻഷ്യൽ സാർ അത് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ചുമ്മാ പറഞ്ഞു പറ്റുന്നതാണ് സാർ. ഞങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ അത് സോൾവ് ചെയ്തു സാർ. എല്ലാ കടങ്ങളും കൊടുത്ത് തീർത്തെന്നാണോ പറയണേ? യെസ് സാർ. മിസ്റ്റർ ജെറി, നിങ്ങളെ കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തവരെ കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ 1-2 ഫ്രണ്ട്സും ഉണ്ട്. അവർക്ക് നിങ്ങൾ എന്തോരം കാശ് കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ള എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്, ടു ദ ഡോട്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളെ കൂടെയാണ്. ഷേർലി മാമിനും ജെറിക്കും വേണമെങ്കിൽ ഒരു കോഫി അടിച്ചിട്ട് പോകാം. വേണ്ട സാർ, താങ്ക് യു. முன்னாடி எப்படி இருந்தாங்க அதெல்லாம் யோசிக்க மாட்டாங்க. നീ അയാളോട് എന്തിനാ നുണ പറഞ്ഞത്? ജെറി, ഞാൻ ചോദിച്ചു കേട്ടില്ലേ? പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് പറയണം? കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കടമുണ്ടെന്ന് പറയണോ? കടക്കാരെ പേടിച്ച് വീട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയണോ? അഴ വയ്ക്കാതെന്ന് சொல்லிட்டு ഇന്റർപോൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ക്രിമിനലാണ്. ഇതൊക്കെയാണോ ഞാൻ പറയേണ്ടത്? അത് എങ്ങോട്ടും പോകാൻ പറ്റാതെ ആഫ്രിക്കയിലെ ഒരു ദുരിതം പിടിച്ച നാട്ടില് എന്റെ പാപ്പ പെട്ടിയെടുക്കാണെന്ന് ഞാൻ പറയണോ? പറയണം. നീ ആൾക്കാരോട് സത്യം പറയണം. നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള സത്യങ്ങളല്ലാതെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല. ഒളിയും മറയൂലാതെ സംസാരിക്കുന്നവരെ ആളുകൾ വിശ്വസിക്കും, കൂടെ നിൽക്കും. നിന്റെ പപ്പയോടൊപ്പം നിന്നതുപോലെ. ஒருவேளை யூசப் ஷா தான் வினித் ஸ்ரீனிவாசனும் நான் அர்ஜுன்
ക്ലാം. ഈ ബിസിനസ് മീറ്റിങ്ങിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും രാവിലെ തന്നെ പോകണം. നമ്മളെ കാണാൻ പോകുന്ന ആളെന്ന് ആദ്യം കാണുന്നത് നമ്മളെ തന്നെ ആയിരിക്കും. എക്സ്ക്യൂസ് മീ. യെസ്, നമ്മൾ തമ്മിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെ ഞാൻ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല. ഹൗ കൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു? ഐ എം ഹിയർ ടു മീറ്റ് യൂസഫ് ഷാ. യൂസഫ് ഷാ, യു ഹാവ് എൻ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്? ഇല്ല, എനിക്കൊരു 2 minutes മതി. വിളിച്ച് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് വരും. അല്ല, ഞാൻ വേണേൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ വേണേൽ സെക്യൂരിറ്റീനെ വിളിക്കാം. ഓ, എന്നാൽ പോയിട്ട് വരാം. ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീ യൂസഫ് ഷായെ മണത്തി അടിച്ച് കച്ചവടം ഉറപ്പിച്ച് പടയപ്പ സ്റ്റൈലിൽ ഒരു വരുമെന്നാ. സിനിമയിൽ അതൊക്കെ പറ്റും, നടക്കൂല ഫിലിപ്പ് അങ്കിളെ. ഓ, ഇതുണ്ട്. എടുത്തു അപ്പോയിൻമെന്റ്. എനിക്കറിയാം. അകത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യും. പ്ലീസ് ബി സീറ്റഡ്. இல்லை ஒரு பிஸ்னஸ் மேனோட இது கூகுளில் பார்க்கும்போது ஃபோட்டோஸ் இருக்காதா? இருக்கும். ഓൾ ഗുഡ്. കൂട്ടിട്ടൊന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഹായ് സർ. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. സാറേ, 2 ആഴ്ചത്തെ ലീവിന് ചോദിച്ചിരുന്നു നാട്ടിൽ പോവാൻ. 1 മാസത്തേക്ക് പോയിക്കോളൂ. താങ്ക് യു സാർ. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരണ്ട. ഞാൻ സാറിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് വായിച്ചിരുന്നു, പക്ഷെ ഫോട്ടോ ഒന്നും കണ്ടില്ല. ഫോട്ടോ വേണ്ട. ജെറി, തൻ്റെ കൂടെ എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. പക്ഷേ താനുമായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല. കോടികളുടെ കടം, ട്രേഡ് ലൈസൻസ് ഇല്ല, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇല്ല, ഓഫീസില്ല, എംപ്ലോയീസ് ഇല്ല, ഗ്യാരണ്ടി നിൽക്കാൻ പോലും ആരുമില്ല. കച്ചവടത്തിന് നാവ് മാത്രം മതിയോടും. ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ 4-5 വർഷം മുന്നേ ഷാർജയിലും ജബലയിലെല്ലാം മില്യൺസിനെ കച്ചവടം നടത്തിയ ഒരാളെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയാം. യൂസഫ് ഷാ. ഞാൻ നിങ്ങളെ തേടി വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. പഴയ പോലെ റിസ്ക് എടുക്കാനൊന്നും എനിക്ക് വയ്യ. നിങ്ങൾ റിസ്ക് എടുക്കണ്ട. വൈകുന്നേരം മേശപ്പുറത്ത് കാശ് കൊണ്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ 200 ടൺ. യെസ്. 5 ട്രക്ക്. യെസ്. മാനേജർ വർമ്മയോട് സംസാരിച്ചോളൂ. ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞേക്കാം. താങ്ക് യു. യു വെൽക്കം. ജെറി, താൻ ഈ ബിസിനസ്സിൽ പുതിയതാ. ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ആഫ്രിക്കൻസുമായിട്ടും സൂക്ഷിക്കണം. ആഫ്രിക്കൻസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മലയാളികളായിട്ടല്ലേ സാറേ? வாங்கிட்டாரு ரா மெட்டீரியல் வாங்கிட்டாரா? I am not going to the seaport. ആമാ കഴിഞ്ഞോ? ഇല്ല, അവര് ലോഡ് ചെക്ക് ചെയ്തു. ഇവ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ദേ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാലും പ്രാർത്ഥന നടത്തണ്ട. കാശ് ഇതുവരെ കയ്യിൽ വന്നിട്ടില്ല. ഇവിടെയുള്ള ഓരോരുത്തന്മാരെ തേക്ക് മരം പോലെ ഇരിക്കുക. തേക്കിനൊക്കെ ഇപ്പൊ നല്ല വിലയാടാ. എല്ലാം നന്നായി പോകും. നിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡീലല്ലേ? ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ശരി. Jerry. So you guys carry on. Samath. Jerry, it's all good. Oh, thank you. How much? Like we said, 1 million. Thank you. ഓക്കെ, സീ യു ദെൻ. താങ്ക് യു. ജെറി, എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് ബൾക്ക് ലോഡുണ്ട്. 2 ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ എനിക്കത് വിറ്റ് തീർത്ത് കാശ് കയ്യിൽ വരണം. ബയേഴ്സ് ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, പക്ഷെ ആരും പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രോംപ്റ്റ് അല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? എത്ര ടൺ വരും? 10,000. 10,000 ടൺ. ഞങ്ങൾ എടുത്തോളാം. 2 ആഴ്ച കൊണ്ട് 10,000 ടൺ നമ്മൾ എങ്ങനെ വിൽക്കും? പഴയ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആരും നമ്മളോട് ബിസിനസ് ചെയ്യില്ല. ഒരു ആഫ്രിക്കക്കാരനെ കണ്ടുപിടിച്ച പാടെ എനിക്കറിയാം. പുതിയ കസ്റ്റമേഴ്സിനൊക്കെ ചാത്തമാർ കൊണ്ടു തരൂ. മാർക്കറ്റ് ഏറ്റവും ഡള്ളായിരിക്കും സമയമാണ്. എന്ത് ധൈര്യത്തിൽ അമ്മ ഇത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത്? ഈ മാർക്കറ്റും ബിസിനസ്സും ഒന്നും ഞാൻ ഇന്നും ഇന്നലെയും കാണുന്നതല്ല ജെറി. ഞാൻ ജേക്കബ് സക്കറയുടെ ഭാര്യ. നീ നിന്റെ അപ്പന്റെ മോനും. നമ്മളിത് വിൽക്കും. കാണാൻ പോകുന്ന ആളെ കുറിച്ച് നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യണം. ஓ பீட்டல்ஸ் சாங்ஸ் பிடிச்சி இது போல அப்படியே போயிட்டு இது பண்றேன். ஓனர் என்னடா ஆனாரு தெரியல. அவர் அதான் பையன் இங்கே மில்லியன்ல சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. எவ்வளோ 13 മില്യൺ சொன்னாங்களா? ഇതിന്റെ ഒരു ചെറിയ വിഹിതം കമ്മീഷൻ, അത് മാത്രമാണ് നമ്മുടേത്. തൊട്ടടുത്താണ് ഓഫീസ് കൊണ്ട് താൻ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാ? സർ, ഇത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഓഫീസ്.
ഓഫീസിനുണ്ട് സാറ് പേടിക്കണ്ട, ഞാൻ തരുന്ന സ്റ്റീൽ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല. നീ എന്തിനാ കുടിക്കാൻ തുടങ്ങിയ? നീ എന്താ അമ്മയോട് പറയായിരുന്നു? അമ്മയ്ക്ക് ആകെയുള്ള പ്രതീക്ഷ നീയാ. അത് ഞാനായിട്ട് എന്തിനാ ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്നത്? ஓ அந்த 1 மில்லியன் இவர்தில போலடா, கமிஷன் மட்டும் தான் இருக்கு போல. தெரியாதா எதுவும்? தெரியும், வீடியோ மாத்திட்டாங்கடா. இல்லடா, பொண்ணு வந்திருக்கான்னு சந்தோஷமா. ஒரு கிசு கிசு கேக்குது. മുത്തേ, നീ പപ്പയെ മിസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? Sometimes. പപ്പ എപ്പോഴാ വരിക? വേഗം വരും. അതുവരെ എനിക്ക് നീ ഉണ്ടല്ലോ. नहीं, इससे ज्यादा मैं आपको एक दिन नहीं दे सकता. I will talk to your man. तो या मैं पुलिस को बुलाऊंगा या फिर गुंडों. जी मैम. നിന്റെ മാനേജർക്ക് എന്നെ നല്ലോണം അറിയാവല്ലോ. जी. അയാൾക്ക് എന്നോട് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ആ കൊരങ്ങനോട് നേരിട്ട് വരാൻ പറ. അല്ലാണ്ട് കണ്ണി കണ്ട ആപ്പി ഉപ്പയൊക്കെ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചാലോ. ഇറങ്ങിപ്പോടാ. जी मैम. പുതിയ ഓഫീസാണ്. About you, Ravi told me good things. ഫാദർ ഇത് നീ ആ സിഗരറ്റ് നിന്റെ അമ്മയുടെ പ്രായം ഉണ്ടാവും എനിക്ക്. എന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് സിഗരറ്റ് വലിക്കുക. എടുത്തിടാ അത്. ജെറി, ഇവനുമായിട്ടൊന്നും ഒരു ബിസിനസ്സും വേണ്ട. I'm really sorry. ഇനി ആവർത്തിക്കില്ല. Let's talk business, Jerry. ഒന്ന് പറ പ്ലീസ്. ക്ഷമിച്ചേക്കമ്മേ, ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് ബിസിനസ്. അമ്മ ഉള്ളാട്ടോ, ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെയല്ല. അമ്മയുടെ പ്രായത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളോട് ആൾക്കാർക്ക് എന്തോ ഒരു ബഹുമാനമുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏജിലുള്ള കുറച്ച് സ്ത്രീകളെ പണിക്കൃത്തിയാലോ? இன்னும் இவங்க 2 பேருமே சேர்ந்து தான் இருந்தாங்க போல பிசினஸ்ல, ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப். അടുത്ത മാസത്തേക്കൊന്നുമില്ല, ആ കവറിനകത്തുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള മുഴുവൻ. அடுத்த மாசமே கிடையாதுடா, ஃபுல் செட்டில்மெண்ட்ரா. താരെന്തായി പറയുന്നത്? ഫോൺ பண்ணி பேசலாம்ல? ഒന്നുമില്ലാതെ മെയിൽ தான் போறா. 7 ദിവസം കൊണ്ട് 6000 ഫോൺ பண்ணி பேசலாம்ல? ஏஎஸ்டிக்கு காசு இல்ல போல. அட்வான்ஸ் கொடுத்து சரி, ஓகே. இன்டர்நேஷனல் கால். ஹை சார். ரொம்ப நேரமா வெயிட் பண்றீங்களா? കുഴപ്പമില്ല സാർ. കുഴപ്പമുണ്ടാകാൻ പാടില്ലല്ലോ. എൻ്റെ അപ്പൻ എനിക്ക് തരാന്നുള്ള കാശിന് ഞാനും വെയിറ്റ് ചെയ്യല്ല. വിളിച്ച കാര്യം പറ. ഞങ്ങൾ സെറ്റിൽമെന്റ് റെഡിയാണ് സാർ. 10 ലക്ഷം ദിർഹംസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി വരുന്ന എമൗണ്ട് 1.5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ മന്ത്ലി ബേസ് ലൈൻ സെറ്റിൽ ചെയ്തോളാം. ഇത് വെറും വാക്കല്ല സാർ, 1.5 വർഷത്തേക്കുള്ള അഡ്വാൻസ് ചെക്കുകളെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. ഇപ്പൊ 10 ലക്ഷം അല്ലേ? അതെ. എൻ്റെ അപ്പൻ എനിക്ക് തരാന്നുള്ളത് 10 ലക്ഷമാണോടാ. നീ 1.5 വർഷത്തേക്കുള്ള ചെക്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് തന്നേ എന്നെ ഉണ്ടാക്കണ്ട. നിന്റെ അപ്പൻ തന്ന ഗ്യാരണ്ടി ചെക്ക് ഇപ്പോഴും കയ്യിലിരിപ്പുണ്ട്. ഈ ചെക്ക് പരിപാടിയൊക്കെ ഞാൻ നിർത്തി. 1 ടൈം സെറ്റിൽമെന്റ്, ഫുൾ എമൗണ്ട്, നത്തിങ് മോർ നത്തിങ് ലെസ്. എന്റെ അമ്മ നിന്നോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് നീ അറിയാൻ വേണ്ടി പറയുമോ? ലൈബീരിയയിലായതുകൊണ്ട് മാത്രമാ ഇന്റർപോൾ നിന്റെ അപ്പന്റെ കേസിൽ വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കാത്തത്. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ലൈബീരിയയുടെ പുറത്ത് കിടക്കാൻ അവൻ, സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവനെ ജയിലിൽ കൊണ്ടാക്കുന്നത് എനിക്കിപ്പോൾ കാണാൻ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല. എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുള്ള ദുബായ് ജയിലിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം? ദൈവത്തിന് പോലും വേണ്ടാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് സ്വന്തം ഭാര്യയും മക്കളെയും കാണാൻ പറ്റാതെ അവൻ അങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ. നമ്മൾ അയാളുടെ ഫുൾ എമൗണ്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യും. പപ്പയെ നമ്മൾ തിരികെ കൊണ്ടുവരും. നീ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും. വേറൊരു ചെറിയ കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താ? മുത്തിന്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ വിളിച്ചിരുന്നു. സ്കൂളിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു. അറിയില്ല, മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു അമ്മയായിട്ട് എനിക്ക് എവിടെ പോയി നിൽക്കാൻ എക്സ്ക്യൂസ് മീ, യെസ് മിസ് രേണു എബ്രഹാം, ദാറ്റ് വേ. ടീച്ചർ, ആരോൺ എന്റെ ലഞ്ച് ബോക്സ് എടുത്തോ? ഞാൻ എടുത്തില്ല. ഓക്കേ ഓക്കേ, ഇറ്റ്സ് ഓക്കേ. ആരൻ, സേ സോറി. സോറി ആരൻ. ഇറ്റ്സ് ഓക്കേ ആരൻ. ഗുഡ് ബോയ്സ്. എക്സ്ക്യൂസ് മീ, മിസ് രേണു എബ്രഹാം. യെസ്. ഹായ് മാം, ഞാൻ 5th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്ന ക്രിസിന്റെ ബ്രദറാണ്. ക്രിസ് ജേക്കബിന്റെ ബ്രദറോ? ക്രിസിന് ഇത്രയും വലിയ ബ്രദർ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. ക്രിസിനെ മാത്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ. കഴിഞ്ഞ മാസം
നടന്ന ഇന്റേണൽസിൽ മാത്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് ടഫായിരുന്നു. ഉത്തരങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നുമില്ല. ആദ്യം ഞാൻ ഓർത്തു അവൻ എവിടുന്നോ നോക്കി കോപ്പി അടിച്ചതാണെന്ന്. പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ അവനെ ഇരുത്തി കുറേ പ്രോബ്ലംസ് അങ്ങ് സോൾവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. ഞാൻ അതിശയിച്ചു പോയി. ഹി ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ടു റൈറ്റ് എ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ്. അവൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുഴുവനും മനസ്സിലാണ്. അടുത്ത വർഷം ജാനുവരിയിൽ മാത്സിൽ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഒന്ന് പരിശ്രമിച്ചാൽ UAE റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ ക്രിസിന്റെ പേരും ഉണ്ടാവും. പേരൻസിനോട് പറയണം, അവനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്യണം. Your little brother is a genius. நான் நம்ம நினைச்சோமாப்பா அப்படியே ஆப்போசிட்டா நினைச்சேன். அது நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கும்ல, சிலதெல்லாம் டக்குன்னு பண்றாங்க. എബിന്റെ പ്രോഗ്രാം കാണാൻ വന്നാണോ? நம்ம அப்படிதான் நினைப்பாங்க பாட்டு பாடி. Thank you. Okay, we got one last song. Is there to all the Malayalis out there? And my dad used to sing this song to me when I was young. You're still young, Emin. We love you. I love you too, Linda. അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഒരു കോഫി, ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ്, പരിപാടി തീർന്നു. വരുന്നയാള് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലോ? പെരിയ കാലം ഇരിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല, ഇറങ്ങാനും പറ്റുന്നില്ല. എന്തൊരു വണ്ടി ഇത്! ഇത് മാറ്റണം. കാറും തമ്മിൽ ഒരു ടാലി. ഹായ് ജെറി. സലീം. ഹായ് സർ. ഹായ് ജെറി. ഹായ് സർ യങ് മാൻ. All cool, nice car. ഇത് ജെറി, ആ. എനിക്കൊരു ആനയെ തിന്നാനുള്ള അയ്യോ, നാക്കെടുത്ത് വളർത്തപ്പോ ഞാൻ ഓർത്തു. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? സർ സർ, ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് ഭയങ്കര മോശം ആണോ? ആ, ഇപ്പൊ സാറ് പുറത്തുനിന്ന് എവിടെയെങ്കിലും കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ജ്യൂസ് വല്ല ഓർഡർ ചെയ്താലോ? സ്മോൾ സൈസ് ഫോർ സേഫ്റ്റി. 1 Pepsi please. ഓക്കെ, 1 മസാല. Make it 2. ഓക്കെ സർ. ഞാൻ വന്ന കാര്യം പെട്ടെന്ന് പറയാം. അടുത്ത മാസം 5-ാം തീയതി എന്റെ നെഫ്യൂവിന്റെ 4th വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയാ. അവരെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹണിമൂണിന് ഞാൻ ദുബായിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പോവാ. ഒരു 3 ദിവസത്തെ ട്രിപ്പ്, അത് കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് ചാർജ് ചെയ്യും. പണ്ട് എന്റെ ബ്രദറിന്റെ ഹണിമൂൺ ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ട്രാവൽസിൽ വന്നിരുന്നു. അന്ന് ജെറിയുടെ ഫാദർ ആയിരുന്നു മൊത്തം കാര്യങ്ങളും ടേക്ക് കെയർ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോഴും എന്റെ ബ്രദറും വൈഫും പറയും കഴിഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നമ്പർ തേടി പിടിച്ച് വിളിച്ചത്. പൈസ എനിക്കൊരു വിഷയമല്ല, എന്റെ മരുമോനും മരുമോളും ഹാപ്പി ആവണം. ക്യാൻ യു ഹെൽപ്പ് മീ ഔട്ട്? ഷുവർ സർ, ഞങ്ങളെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തോളാം. താങ്ക്സ്. Sir, would you like to have anything else? தலைவரே, தலைவர் வரப்போறான்னு நினைக்கிறேன். You want me to pay the bill? Bill. Ali, what are you doing? He's the owner of this restaurant. Sorry. Sorry. Hotel owner. ஃபுட் நல்லா ஒருத்தரை மீட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நல்லா இது பண்ணிட்டு தானே வருவேன்னாரு. ഞാൻ അറിയാതെ ഇങ്ങ വന്നേ. ഇനി പറഞ്ഞത് ശരിയാടോ? ഈടുത്ത ഫുഡ് കണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഓർഡർ ചെയ്തതാ. വെറുതെ വയറ് കേടാകുവാനും. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഷെഫിനെയൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി പോവാ. ഇനി പുറത്താരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞേ. ഞാൻ പറയില്ലേ സർ, ഞാൻ പറയില്ല. ബൈ. ഓക്കെ സർ, ബൈ. ബൈ സർ. നല്ല മനുഷ്യൻ, പക്ഷെ മണ്ടനാന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മൾ ട്രാവൽസ് അടച്ചു കൂട്ടിയ കാര്യം പുള്ളി അറിഞ്ഞു. Are you planning something? വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ട്രാവൽസ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു. How? വെയിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച്. വാ. Cool. പാൽ മുളകുന്ന மாதிரி പാടുന്നത്. ഒരു മാസം കൊണ്ട് ട്രേഡ് ലൈസൻസ് ഒപ്പിക്കണം, കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, വണ്ടികൾ വാങ്ങണം, സ്റ്റാഫിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണം, ലീഗൽ സാങ്ഷൻസ് എല്ലാം റെഡിയാക്കണം അല്ലേ? ഇതിന്റെ തലക്കൊല്ല ഓളുണ്ടോ? നീ വിചാരിച്ച നടക്കും. നീ വിചാരിച്ച നടക്കും. നിന്റെ ആ ഫ്രണ്ടിലെ മറ്റേ അറബി ചെക്കൻ രതീഷ് അല്ല എന്താണ് റഷീദ്, അവന്റെ ചെറിയൊരു ഹെൽപ്പ് കിട്ടിയാൽ മതി. നടക്കില്ല, എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊന്നും ഇതിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചെറിയ. എടാ, അവന്റെ കയ്യിലുള്ള കാശിനൊന്നും വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഈ ഗവൺമെന്റ് പേപ്പേഴ്സും സാങ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞാൻ അവിടെ നല്ല കാശും കൊടുത്തോളാം.
കുറച്ച്. Can we focus in here? One second, ma'am. Some technical problems. സ്റ്റീൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. പല ബിസിനസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങണം. ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ പ്രശ്നം വന്നാലും നമുക്ക് പിടിച്ചേക്കാൻ പറ്റും. എടാ പ്ലീസ്. ശരി, ഞാൻ രതീഷിനെ വിളിക്കാം. റഷീദ്. ആ, റഷീദിനെ വിളിക്കാം. തങ്കപ്പനല്ല, പൊന്നപ്പൻ. അപ്പൊ ശരി, പണി നടക്കട്ടെ. പെണ്ണുപിള്ളയുടെ വോയിസ് നൈസ് വർക്ക് ജെറി. ലോക കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ടച്ച് ഉണ്ട്. മെല്ലെ ഡിസൈനിങ്ങിലേക്ക് ഇറങ്ങണം. ലോഗോ ഡിസൈനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞോ? ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. എങ്ങനെയുണ്ട്? കളർഫുൾ അല്ലേ? എല്ലാ കളേഴ്സും ഉണ്ടല്ലോ. കൊള്ളാല്ലേ? ഇത് ഇച്ചിരി ക്ലാസ്സിൽ പിടിച്ചാ തെയ്യം പോലെ ഉണ്ട്. ഒന്ന് നീക്ക്. കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ. കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറെ ഒരൊറ്റ ബട്ടൺ നിൽക്കാ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഡിസൈൻ അത്ര മോശമൊന്നുമല്ല അല്ലേ? I like it. Me too. അവന് കളർ സെൻസ് ഒന്നുമില്ലടാ. എന്ത് കുന്താണോ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കേ, വരാം. മലയാളത്തിലെ പേര് മാത്രം ഊതറേരി ഉറപ്പാ. இல்ல ஒரு இப்போ மூவி டைட்டில் வச்சிருப்பாரு நினைக்கிறேன். அதான் എന്താണ്? ஓகே, Nice work, Eben. കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ. എന്തോ കുറവ് തോന്നണല്ലേ? വൺ സെക്കൻഡ്. ജേക്കബ്സ് കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ. കൊള്ളാട്ടോ. നീ അവരൊരു ചിരിച്ചൊക്കെ നിക്കണേ. അബ്ദുൽ സുലൈമാൻ இவங்கடா அந்த இல்ல அவங்க தான்டா. இவங்கள சொல்ற ஃபர்ஸ்ட் 1983 அவங்க கிடையாது. எல்லாம் ஆனா இவங்க படத்துல വെൽക്കം ടു ദുബായ് മാം. വെൽക്കം ടു ദുബായ് സർ. 3 பேரும் அண்ணன் தம்பி 3 பேர் சேர்ந்து பண்றாங்களா? ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഭൂമിയിൽ നന്മ ചെയ്ത് ജീവിച്ച സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന പറയാ. ജെറിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു സ്വർഗരാജ്യം ഉണ്ടെന്ന്? വിശ്വാസമല്ല, അങ്ങനെ ഒരു സ്വർഗരാജ്യമുണ്ട്. എവിടെ? കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഒരു 14 കിലോമീറ്റർ വരും. ഇവിടുന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ഷാർജ, കോർണിഷിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് ഒരു 700 മീറ്റർ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഇടതുവശത്ത് കാണുന്ന ബിൽഡിംഗ്. ഇങ്ങടെ കുടുംബാണല്ലേ ഇങ്ങടെ സ്വർഗരാജ്യം. ഇങ്ങടെ മാത്രല്ല, നമ്മളെല്ലാവരുടെയും. താങ്ക് യു ജെറി. ഞങ്ങൾ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തു. ഇനി ദുബായിൽ വെക്കേഷൻ വരുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും ഞാൻ നിങ്ങളെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും. താങ്ക് യു. ബൈ. അബ്ദുക്ക, നമ്മൾ ഇവർക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ. ഞാനിത് ജെറിക്കൊന്ന് കൊടുത്തോട്ടെ? അതിനവൻ ക്രിസ്ത്യനല്ലേ, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലോ? മതമൊക്കെ അമ്മക്കല്ലേ ഉള്ളൂ, പടച്ചോൻ എന്ത് മതം. ഞാൻ അത് കൊടുത്തിട്ട് വരാം. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് കേട്ടോ. താങ്ക് യു. ജെറി, മുരളിമേനൻ വിളിച്ചിരുന്നു. നിന്നെ അർജന്റായിട്ട് കാണണമെന്ന്. വളർന്നുണ്ടാ இருக்கும் நேசிக்கிறான். எதுவும் பத்தல. தமிழ் படத்துல தான் எங்கேயோ பார்த்த மாதிரியே இருக்குது. அச்சிர போறான்டா வாழ்ந்து பார்த்தா. നീ പറഞ്ഞ സെറ്റിൽമെന്റ് ഞാൻ തയ്യാറാണ്. അമൗണ്ടും ചെക്സും റെഡി ആയിട്ട് വെച്ചോ. ഇപ്പൊ അവർക്ക് എന്നാ വെച്ച് സെറ്റിൽമെന്റിന് സാറ് റെഡിയില്ലാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ കാശെടുത്ത് വേറെ ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇനി അത്ര എമൗണ്ട് റെഡിയാക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം വേണ്ടി വരും. സോറി. ഞാൻ ഓരോ തവണയും വാക്ക് മാറ്റി പറയാണ്. അപ്പനെ പോലെ. എന്റെ അപ്പനെ
പാകിസ്ഥാനി പത്തിച്ച അതേ അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ. എന്റെ ബിസിനസ് പൊളിഞ്ഞു. കാലിനടിയിൽ മണ്ണ് ഒഴിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇനി മേലും കഴിയും നോക്കാനില്ല. പറഞ്ഞ കാശ് എന്റെ കയ്യിലേക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ നീ നിന്റെ അമ്മ എന്റെ മൊത്തം കുടുംബത്തിനെ അവസാനിപ്പിച്ച് കളയണം. മൺഡേ മോർണിംഗ് ഞാൻ കോൺട്രാക്ടുമായിട്ട് കോർട്ടിൽ വരും. പറഞ്ഞ പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നിന്റെ അപ്പന്റെയും നിന്റെ അമ്മയുടെ പേരിലുള്ള കേസ് ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ആ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഞാൻ ഒരു ക്ലോസ് ഇടും. നീ എനിക്ക് തരുന്ന ചെക്കുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെക്കും ബൗൺസ് ആയാൽ നിന്നെ മാത്രമല്ല നിന്റെ അമ്മയും ഞാൻ ജയിലാക്കിട്ടേക്കും. ലൈബ്രറിയെ പറ്റി തെരുമാടാ ഉനക്ക്? It's a bloody shithole. Civil war, Ebola virus, waterborne diseases. உங்க அப்பங்க கதற கதற செத்த கூட அது தெரியறதுக்கு 2 நாள் ஆகும்டா. Wanna say father? This is your chance. You only have 4 more days for Monday. നാളെ നാളെ. ശരി, ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ, എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം. मैं स्टील बिजनेस छोड़ने का सोच रहा हूँ. Sorry Jerry. ഹലോ, ഇത് ജെറി ജേക്കബ് ആണ്. Call me during business hours, okay? സോറി സർ. ജെറി, യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് എ ബയർ. അല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ സ്റ്റീലിന്റെ ക്വാളിറ്റി. இந்த ஹோட்டல்ல மீட் பண்ணாரு நல்லவரா தானே இருந்து. ഇത് റൂബൻ ജോർജ് ആണ്. എനിക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റീൽസിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഡെലിവറി ആക്കോ? ചെയ്യാം സർ. അപ്പോൾ എത്ര ടൺ എനിക്ക് വേണ്ടി വരും സർ? 800 ടൺസ്. ചെയ്യാം സർ, ഇന്ന് ഡെലിവറി ചെയ്യാം. ആദ്യം നിങ്ങൾ എമൗണ്ട് പറയൂ. 176 സർ. 160 ആണെങ്കിൽ ഐ ആം റെഡി ടു ക്ലോസ് ദി ഡീൽ. ഓക്കെ സർ, ഓക്കെ സർ. പകുതി ലോഡ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, ബാക്കി ഓൺ ദ വേണം സർ. ഓ ജെറി, ഐ ആം സോറി. ഷാർജയിലുള്ള ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ ഒരു ഓഫർ കിട്ടി. അപ്പം ഞാൻ അതങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചു. തൽക്കാലം ഒരു 20 ടണ്ണിന്റെ സ്റ്റീൽ ഞാൻ വാങ്ങിക്കാം. ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം. സാറെന്താ ആളെ കളിയാക്കണം? പറഞ്ഞ വാക്കിന് വിലയില്ലാതെ നേരും നേറിയില്ലാതെ ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് സാറേ കാര്യം? നീ ജേക്കബ് സക്രിയയുടെ മോനല്ലേ? അയാൾ തന്നെയല്ലേ നിന്റെ തന്ത? അപ്പൊ നീ നേര് നേറി നീരൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഗെറ്റ് ഔട്ട്, ഗെറ്റ് ഔട്ട്. എനിക്കിനി ഓടാൻ വയ്യ ജെറി. ദൈവം നിശ്ചയിച്ചത് നടക്കട്ടെ. നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചെയ്യാം. இங்கேயோ ஒரு டீல் கிடைக்கும். വേറെ നിവൃത്തിയില്ലാത്തോണ്ട് വന്ന എനിക്ക് ഒരാഴ്ച കൂടി സമയം തരും. നിങ്ങളുടെ മകന്റെ പ്രായത്തില് എനിക്കൊരു അനിയനുണ്ട്. സ്വന്തം പപ്പയൊന്ന് കാണാൻ പോലും പറ്റാതെ അവൻ വളർന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത്. 51 വയസ്സായ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് 5നും 10നും വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ ഇന്നേ വരെ ആരുടെയും കാലേ വീണിട്ടില്ല. കാര്യം നടக்கிறதுக்கு നീ എല്ലാം എന്ത ലെവൽ വരയ്ക്ക് പോകുന്നു എനിക്ക് തെരിയണ്ട. I have no sympathy for losers like you. So now you just get the bloody hell out of my house. Out! ജെറി, എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതും ഒരു ഗിറ്റാറും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ജെറി, കുറച്ച് ക്യാഷ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നീ എവിടെ എത്തി? ഞാൻ വന്നോണ്ടിരിക്കണ ചാ. വേഗം വേണം, ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ വൈഫിനെ ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകണം. സോറി ചാ, ഇപ്പത്താ 5 മിനിറ്റ്. ജെറി, എടാ ഇത് 1 ലാക്ക് ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഇത്രയും സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളതിന് നീ എന്തെങ്കിലും വഴി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഹലോ സമദ്. Jerry, my brother, I just closed the deal. I've got the cash ready. Oh, thank you, Samad. No, do not thank me already. I'm on my way to the airport. I'm late for check. Oh. Please, come to the departure terminal before 4 o'clock. 4 o'clock. This is cash, and I cannot trust anyone else with it. Oh, okay, Samad. I'm on the way. Please, brother, come fast. I cannot wait beyond 4. I'll miss my flight. എന്താ? 4 മണിക്ക് എയർപോർട്ടിൽ ചെന്ന സമയത്ത് പൈസ തരാന്നുണ്ട്. ഓ ഭാഗ്യമായി. ഞാൻ പോയിട്ട് കഴിച്ചാ. ശരി, വേഗം ചെല്ല്. கையில கேஷ் வேற இருந்தது. மாட்டி போறாரு. இல்ல எல்லாரும் எடுத்துருவாங்களே. இப்போ கேஷ் யார்கிட்ட போயிடுவாங்க? எடுத்து பேக்கெட் குள்ளனா வைக்கலாம்ல.
ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. നീ പൊക്കോ, വിട്ടോ. പോயிருக்க மாட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். എബിൻ എബിൻ എന്ത് പറ്റി? എടാ എന്ത് പറ്റീന്ന്? കോളേജിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഡിസ്മിസ് ആവാൻ കാരണമായ പയ്യനെ ഓർമ്മയുണ്ടോ ചെറുക്കി? നവീൻ മാത്യുസോ? അവൻ തൊട്ടപ്പുറത്തെ ബിൽഡിങ്ങിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അവൻ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കിയോ? എബിൻ, നിന്റെ അപ്പം ബിസിനസ് പൊട്ടി നാട് വിട്ടെന്ന് കേട്ടു. അപ്പം പോയാലെന്താ, നിന്റെ അമ്മ അവിടെ ഇല്ലേ? താല്പര്യം ഉണ്ടാവൂടാ നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഞങ്ങളുമായിട്ടൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ? എന്നിട്ട് നീ എന്താ ചെയ്തേ? എടാ നീ എന്താ ചെയ്തത്? ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. റോഡിൽ കിടന്ന് എപ്പോഴും അടി ഉണ്ടാക്കണ ഞാനല്ലേ? എപ്പോഴും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കണ ഞാനല്ലേ? ഞാൻ അവനൊന്നും ചെയ്തില്ല, ഒന്നും ചെയ്തില്ല. അമ്മയ്ക്ക് പറഞ്ഞവന്മാരെയൊന്നും വെറുതെ വിടാൻ പാടില്ല. അമ്മയ്ക്ക് പറയാം. വാ. ഹലോ, ഫിലിപ്പങ്ങളെ താമസിക്കാൻ പുതിയൊരു ഫ്ലാറ്റ് കിട്ടോ? അല്ല അല്ല, ഈ ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റും തോന്നല്ല. എന്താ പ്രശ്നം? ഏ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഈ ഫ്ലാറ്റിലെ ഇവൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ദേ ഒരു ചേട്ടൻ ഇരിക്കുന്നു, ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് എടുത്ത് കയ്യിൽ കൊടുത്തിരിക്കുക. നീ ആരടാ? ഗുണ്ടാ തലവനോ? അത് പിന്നെ അവൻ പറഞ്ഞത് തോന്നിയ ദിവസമാണെങ്കിലും നീ ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് വെച്ച് അടിക്കണ്ടായിരുന്നു, വല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് ബാറ്റോ മറ്റോ. മാറി ഇറക്കാം. പറയാൻ പോയേ. മുരളി മേനോനായിട്ട് സംസാരിച്ചോ? നാളെ കോടതി കാണാന്ന് പറഞ്ഞു. അയാൾ പറഞ്ഞ എൻ്റെ പകുതി പൈസയല്ലേ റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ പേരിലുള്ള കേസ് മാത്രം റിലീസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. പപ്പ ചെറി, നീ പപ്പയെ വിളിക്കാറുണ്ടോ? ഇടയ്ക്കൊക്കെ. ഹൗസ് ഹി ഇപ്പൊ പഴയ പോലെയൊക്കെ സംസാരിക്കും. ഈ മുരളി മേനോന്റെ വീട് എവിടെയാ? ബർദുബായിലാ. എന്തു പറ്റി? നമുക്ക് രാത്രി അവിടെ ചെന്ന് 2 പൊട്ടിക്കൽ പൊട്ടിച്ചാലോ? നീ കഴിച്ചില്ലല്ലോ, എന്നാ കഴിക്കി. அதான் போய் ஃபர்ஸ்ட் வந்துருக்கு. என்னடா இது, இந்த ஆப்பிரிக்க நாள் வேற வழியா கொடுக்கவே முடியாதா? தெரியலையே. മനസ്സറിഞ്ഞ് അധ്വാനിക്കുന്നവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കും. पहचाना साहब आपने मुझे? मैं पुराने फ्लैट में सिक्योरिटी था साहब. ओ रविंदर, कैसे हो? बहुत अच्छा साहब, मेरी बेटी की शादी हो गई सर. ओह कंग्रेट्स साहब, जेकब साहब से मिलना था. वो आउट ऑफ स्टेशन है. जेकब साहब ने मेरी बहुत मदद की है. ये मेरी बेटी ने बनाया है, ये आप प्लीज उन्हें दे दीजिए. थैंक यू. कैसा लगा साहब? बहुत अच्छा है. चलता हूँ साहब. साहब, गॉड ब्लेस योर फैमिली. ठीक बोला साहब? चलता हूँ साहब. அதுல சொன்னாரு, ஹிந்தில தானே சொன்னாரு. இங்கிலீஷ்ல தான் சொன்னாரு. காட் பிளஸ் யுவர் ஃபேமிலி இங்கிலீஷ். ஓ, அதுக்காகவா? Hello. Listen, I told you you'll get your money today. You'll get your money back today. Trust me. Okay, bye. ஒரே ஒரு இது லாக் ஆயிருந்தாரு. Tell me what is the problem? What is the case? أنا محتاج أخلص أوراق ضروري. क्या मसला है आपका? Actually, I have no work permit. कब एक्सपायर हो रहा है? A contract? I cannot stay with him. I want a divorce. Surely? Yes sir, I have to do my job. കോടതിയിലേക്ക് കേസ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കോൺട്രാക്ട് ഇവിടെ നോട്ടറൈസ് ചെയ്യണം. നോട്ടറി പബ്ലിക്കിന്റെ അറ്റസ്റ്റേഷൻ കിട്ടിയാലേ ഇയാൾ ഉണ്ടാക്കിയ കോൺട്രാക്ട് വാല്യൂഡ് ആവുള്ളൂ. معك رقم الكيس؟ كيس نمبر 2141. علي صوتك. لاودر لاودر علي صوتك.
21412008. مين كتب هذا؟ هذا غير قانوني. مين اللي كتب العقد هذا؟ مين اللي كتب البند هذا؟ هذا شيء ما قانوني، ما يمشي هنا في البلد. يلا خذوا امشي روح بعيد. هذا الليجل. من فضلك ما في يا اخي صبر بليز. This is not new for me يا اخي. Go from here. ജെറി, ആ ഓഫീസർ അവനെ ഗെറ്റ് ഔട്ട് അടിച്ചു. അവ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ ക്ലോസും കോൺട്രാക്ട് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയി കാട്ടിക്കളയാൻ പറഞ്ഞു. എടാ, ആ മേനോന് നിന്റെ പേര് കേസാക്കാൻ പറ്റില്ല. നീ ജേക്കബിന്റെ ലീഗൽ സണ്ണാണെന്നേ ഉള്ളൂ, കമ്പനിയുടെ ഓണറൊന്നും അല്ല. നീ ഇനി കാശ് തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും അവന് നിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നിന്റെ പപ്പയും അമ്മയും അവന് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ കോൺട്രാക്ട് മൊത്തം മാറ്റി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നോട്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കോടതി സമയം കഴിയും. അടുത്ത 3 அது இது அவங்க அப்பா தானே ஓனர், இவன் ஓனர் இல்லைல்ல. ஸோ காசு இவன் கொடுக்கலான்னு பிரச்சனை இல்லை. பட் ஆனால் தப்பா இருக்கு, புதுசா இது பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. அதுக்குள்ள டைம் ஆயிடும். ഒന്നും ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. മനസ്സറിഞ്ഞ് അധ്വാനിക്കുന്നവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കും. God bless your family. നിന്റെ ഇടത്തും വലത്തുമായി ഞാൻ ഏഞ്ചൽസിനെ കണ്ടു. ജെറി, ഇനിയെല്ലാം നിന്റെ കയ്യിലാണ്. കോൺട്രാക്റ്റൊക്കെ നമുക്ക് വിടാം. പറഞ്ഞ കാശും ചെക്കുകളൊക്കെ തന്നിട്ട് എൻ്റെ അമ്മയുടെ പേരിലുള്ള കേസ് റിലീസ് ചെയ്ത് പോയിക്കോ. അതൊക്കെ ഞാൻ തരാം. പക്ഷെ അമ്മയുടെ പേരുള്ളത് മാത്രമല്ല, പപ്പയുടെ പേരുള്ള കേസും കൂടി റിലീസ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ അതിലല്ലോ നമ്മൾ സംസാരിച്ചത്. നമ്മൾ തമ്മിൽ അതിന് സംസാരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കല്ലേ. നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇപ്പോഴാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. കുറേ നാളായിട്ട് ഏതോ ഒരു നാട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടന്ന് നരകിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പപ്പ. ഇനി അത് വേണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് പണം എത്രത്തോളം ആവശ്യമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് പപ്പയുടെ പേരുള്ള കേസ് റിലീസ് ചെയ്യാതെ ഒറ്റ പൈസ ഞാൻ തരില്ല. ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിനക്കറിയില്ല. ഞാൻ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ള ഡയലോഗാണ് സാർ ഇത്. സത്യമായിട്ടും എനിക്കിപ്പോ ഒരു പേടി തോന്നുന്നു. ഫിലിപ്പങ്ങള് അഡ്വാൻസ് ചെക്കുകളാണ് സർ. നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എനിക്കറിയാം. മുഴുവൻ കടവും ഞാൻ തന്നു തീർക്കും, പറഞ്ഞ സമയത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ. എൻ്റെ കുടുംബത്തെ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും. ജെറി, ഞങ്ങൾ പോരാ. ഓക്കെ ഓക്കെ. വാടാ പഞ്ചാര കൂട്ടാ വാടാ. Too slow. You're too fast. அப்பா வராரா? நான் நினைக்கிறேன். ജെറി, നാളെ കാലത്ത് ദുബായിലെത്താൻ പറ്റുമോ? திருப்பி வாங்கிட்டு இருப்பாரோ? ഞാൻ ഇന്നലെ ഇതങ്ങ് തിരിച്ചു മേടിച്ചു. ഷോറൂമിൽ നിന്ന് ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന് അന്നോട്ട് ഇത് ഓടിച്ചിരുന്ന ആള് തന്നെ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇത് ഓടിച്ചാൽ മതി. ഉണ്ണിയേട്ടാ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദുബായ്. പപ്പ നാട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നെ എയർപോർട്ടിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യോ? പിന്നെന്താടാ, കേറ് വണ്ടിയില്. താങ്ക് യു ജെറി. നീ എൻ്റെ ഗ്രാജുവേഷന് വരുന്ന ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. ഇനി ഒത്തിരി ദൂരമുണ്ടോ നിന്റെ പപ്പയുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിലേക്ക്? ഇത് വീടൊന്നുമല്ല, കറിയാച്ചൻ ഞങ്ങളുടെ ഹോളിഡേ ഹോമാണ്. പുള്ളി പപ്പയുടെ സ്കൂൾ ഫ്രണ്ടാ. പപ്പ തിരിച്ചു വന്ന സന്തോഷത്തില് ഞങ്ങളുടെ മൊത്തം ഫാമിലി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്താ. ഇപ്പൊ എത്തും. ഒരു ടാക്സി മതിയായിരുന്നു. നീ ടാക്സിയിൽ മാത്രം യാത്ര ചെയ്യൂ? എടി, ഒരു മലയാളി ആവണമെങ്കിൽ
ഈ വണ്ടി തന്നെ യാത്ര ചെയ്യണം. அந்த கேஆர் தண்ணி கேன் போடுறவங்க தான் யூஸ் பண்ணி ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് നൈസ് ടു ഫൈനലി മീറ്റ് യു. താങ്ക് യു. വാ ചിപ്പിയെ കാണാൻ അവിടെ എല്ലാരും വെയിറ്റ് ചെയ്യാ. വാ. പപ്പ എന്തി? പപ്പയും കറിയച്ചനങ്ങളും ബാക്ക് യാർഡിലുണ്ട്. ഒഴിക്കട്ടെ? വറുത്ത് കഴിക്കുന്നില്ലേ? കഴിക്കേണ്ടത് ദാ മുത്തേ, ഇത് കഴിക്ക്. മോന് ചോറിടട്ടെ? ഒരു സൈലൻസ്. നിങ്ങൾ ആരും ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ലല്ലോ. എൽസി തോരനിട്ട് കൊടുക്ക്. എനിക്ക് വെള്ളം തരാം. എബിൻ കുറച്ചുകൂടെ എടുത്ത് കഴിച്ചേ. ஒரு கில்ட்டா இருக்கு போல. நம்ம விட்டு போனது நம்ம பையன் பாத்துறலாம். இல்லடா இருக்கு. പിന്നെ யாரோ பார்த்தாங்க. ரொம்ப കഷ്ടപ്പെടുത്തിട്ട് പോണ. എന്താ പപ്പയോട് സംസാരിക്കാത്തെ? വന്നു തൊട്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താ പ്രശ്നം? എടാ എന്താ പ്രശ്നം? എനിക്കറിയില്ല അമ്മ, എനിക്കറിയില്ല. പപ്പയുടെ മുഖത്ത് പഴയൊരു സന്തോഷമില്ല, ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല. താടി മുടിയൊക്കെ നരച്ച് എനിക്ക് വേറെ ആരെയോ പോലെ തോന്നാം. കുറെ നാള് കഴിഞ്ഞ് കാണുന്നുണ്ടാണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. എനിക്ക് അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ പോലും വല്ലാത്തൊരു അകലം തോന്നുന്നു. ചെറുക്ക, നീ വായിൽ കൊള്ളാത്ത വർത്താനൊന്നും എന്നോട് പറയണ്ട. താടി മുടി നരച്ച ആളുകളോട് നീ സംസാരിക്കില്ല? അതല്ല മിണ്ടരുത്. അവൻ അകലം തോന്നുന്നു പോലും. കടം തന്നവരുടെ മുഖം പോലും ഓർക്കാതെ 100 കണക്കിന് ആളുകള് ഗൾഫിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് നീ എൻ്റെ ഒപ്പം ഉള്ളതായിരുന്നു നിന്റെ പപ്പയുടെ ധൈര്യം. നിനക്ക് താഴെയുള്ള 3 പേരുടെ കാര്യങ്ങളും പപ്പയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീ നോക്കി. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വേറെ എത്ര മക്കള് ചെയ്യൂടാ ഇതൊക്കെ? നിന്നോട് എങ്ങനെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങണമെന്നറിയാതെ അവിടെ നിൽക്കുക നിന്റെ പപ്പ. ചെല്ലടാ. കൊണ്ടത് എന്റെ കസ്റ്റമർ കൊള്ളല. ഒരു സെക്കൻഡ് കളി നിർത്തോ? നല്ല ലൈറ്റാ, ഒരു ഫാമിലി ഫോട്ടോ എടുക്കാം. ഓക്കേ ഫൈൻ. വാ കറിയച്ചനകളെ. ഓ മനസ്സിലായി, നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഫോട്ടോ. ഓക്കേ എബിൻ, എല്ലാവരും പൊസിഷൻ നിർത്തേ. പുതിയ ആൾ ഇവിടെ വാ. എന്നാടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്? അമ്മു ഇപ്പുറത്തേക്ക്. ജെറി വാടാ. എൻ്റെ കുടുംബം, എൻ്റെ സ്വപ്നം, എൻ്റെ സ്വർഗരാജ്യം. கட்சியா ஒரு போட்டோ மட்டும் நிக்க வச்சிட்டாங்கடா அந்த பொண்ணு. அவர்தானா? நிவின் பள்ளியா? நிவின் பள்ளியா இல்ல அது செகண்ட் பையன் தான் தெரியல. Seated by his business associate leaving from Chris. கிறிஸ் பேர் மட்டும் அப்படியே வச்சிட்டு இருக்கான்.
ஜேக்கப் இன் தி ஸ்வர்கராஜ்யம். எமோஷனலா தான் இருந்ததுல ஃபேமிலி. அது ட்ரூ ஸ்டோரி பத்தியா லாஸ்ட்ல அந்த இதுதான் ரிவீல் ஆகும்போது அப்பா அவங்க அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க. அப்பா அப்படி மாட்டிக்கினாரு. இல்ல ஆனா எல்லாமே கரெக்டா வந்து அந்த நிவின் பாலியோட கேரக்டர் வந்து அப்போ ரியல் டைம்ல இல்ல ரியல் டைம்ல யோசிச்சு பாரு அந்த பையன் வந்து எப்படி கஷ்டப்பட்டிருப்பான் அப்ப அந்த டைம்ல ஏஜ் 20 ஏஜ்ல வந்து ஃபுல்லா எல்லாத்தையும் மில்லியன் கணக்குல தம்பிங்களையும் பார்த்துக்கணும், அம்மாவோட பார்த்துக்கணும், எல்லா பக்கமும் அடைய கேட்டுன்னு இருக்கிறானுங்க. இல்ல நிவினோட கேரக்டர் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் அப்படியே சாஃப்டா இருந்தது, எந்த இடத்துலயும் கோபமும் படாம ஜாலியா இருந்தது. அடுத்தது வந்து அந்த ஃபைட் சீன் ஒண்ணு இருந்தது பத்தியா, நான் அதான் நினைச்சுன்னு இருந்தேன் எப்படின்னா பண்ணிருப்பானு எதுவும் பண்ணாமன்ட்டு அவர் நிவின் என்னடா அம்மாவை திட்டிருக்கான் எதுவும் இல்லை வாடா அப்படின்னு அதுல அந்த அங்கிள் வேற இந்த கட்டை பேட் எல்லாம் பிளாஸ்டிக் பேட்ல வச்சிருக்கலாம்பா நீ அப்படின்னு பத்தியாரு. இவ்வளோ எங்க அவரை பார்த்தது இல்லை நாங்க திடீர்னு பார்க்கும்போது என்னடா எப்பவுமே ஒரு கேர்லியாரு வச்சு பார்த்துருக்கோம். ஸோ அது அவரோட கேரக்டர் அவரு டிசைன் பண்ணாரு பத்தியா கரெக்டா வந்து பேர் வச்சாரு கரெக்டா, அது செம்மையா இருந்தது. அது அப்புறம் ஜேக்கப்ன்றது நிவின் பாலி பேர் நினைச்சுன்னு இருந்தேன் நான். ஸ்டார்டிங்ல ஜெரின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அதுவும் நல்லா இருந்தது. அதே மாதிரி வந்து இவரோட கேரக்டர் நல்லா இருந்தது, அந்த சின்ன பையன் ஒரு கேரக்டர் இருந்தது. நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடுறேன், நான் ஏதோ மாட்டினேன் ஸ்கூல்ல கட்சியில பார்த்தா ஒரு பிரதர் இஸ் ஜீனியஸ் அப்படின்னு சொல்லி. ஆனா நீ சொன்ன மாதிரி அந்த பொண்ணு தான் ஜாலியா இருந்திருக்கும் யூகேல போயிட்டு, எந்த கஷ்டமும் பண்ணல. அதே மாதிரி ஹீரோயின் எந்த கஷ்டம் தண்ணி கேன் போடுவாங்க அதெல்லாம் மறக்கவே மாட்டேன். சும்மா ஒரு 2 ஃபோன் காலு அப்புறம் ஏர்போர்ட்ல ஒரு போட்டோவுக்கு வந்து நில்லுமா அப்படின்னு வச்சுட்டாங்க. இல்ல இது அப்படித்தானே காட்ட முடியும் ட்ரூ ஸ்டோரி. லாஸ்ட்ல நான் எதிர்பார்த்தேன் அந்த கேஎஸ்ஆர்டிசி பஸ்லாம் வரும்ட்டு, பட் அதுல இருந்துகிட்டே பேசுவாங்கன்னு எதிர்பார்க்கிறேன். அது அதே மாதிரி அம்மா கேரக்டர் பயமா அவங்க ஸ்டார்டிங்ல சாஃப்டாவே பேசு, திடீர் நடுல என்ன சிகரெட் பிடிக்கிற வெயிக்கல அப்படின்னு. அதுதான் எனக்கு இன்னும் அவங்க துபாய் வந்த உடனே 2 பேர் சேர்ந்துதான் எல்லாத்தையும் பண்ணிருக்காங்க, சேர்ந்துதான் பண்ணிருக்காங்க எல்லாத்தையும். ரஞ்சி பணிக்கர் அவர் ரோல் கரெக்டா பயங்கரம் பண்ணிட்டாரு. ஸோ ஓவரால் ஜேக்கப் இன் தி ஸ்வர்கராஜ்யம் ஒரு எமோஷனல் ஃபிலிம் தான், எமோஷனல் குட் ஃபீல் ஃபிலிம், மோட்டிவேஷனல் ஃபிலிம். ஸோ அடுத்த வீடியோல இன்னொரு படம் ரியாக்ஷன் பார்ப்போம். ஏடி வந்துருவா போல நம்புறோம். நாங்களும் லொகேஷனை மாத்திடலாம்னு நினைக்கிறேன். until then this is பரத், வெற்றி, ஏடி வருவாப்ல. ஸோ சைனிங் ஆஃப். subscribe.